Hi, all. Good morning. Good morning. Okay, we'll wait for 1 minute, then we'll start. Okay. Okay. How many of you joined today itself? Last week I gave couple of demos. Okay. Okay. Great. So today For what me, I'll do? Yeah. for me, I joined today only. Okay. Great. So, okay. Let me start the session. Okay, guys. Today we are going to discuss about MuleSoft. Okay. And here, I'm going to cover, what is MuleSoft, what is the use of this MuleSoft, what are the benefits of this MuleSoft, and compare with other integration tools, why we need to learn this MuleSoft, and what kind of packages you will get there, if you learn this MuleSoft. And moreover, what and all the content, I'm going to deliver, everything I'm going to explain. Okay. So before moving to this, let me introduce myself. My name is Bhargav Kishore Reddy. I have more than 11 years of experience into software industry. So right now I'm associated with one of the big MNC, and there I'm working as a MuleSoft architect. Okay, this is my architect certification exam. So usually I'm going to collect all the information from your end as well, like your full name, like which company you are working, what is your role and which location, and then experience. Okay, and then why you want to learn this MuleSoft. Okay, right now I'm going to skip this slide because of huge participants. Okay, here already many people they know very well what is this MuleSoft. Okay, so just I'm recapping. Okay, so MuleSoft is nothing but this is one of the software companies. Okay, and in this company this is mainly into integration. That's why we can call it as integration tool. Okay, so why we will call it as a MuleSoft? Because mule is nothing but the general meaning of mule is nothing but male donkey. What donkey will do if you keep so much of weight on donkey, it will keep on going. It won't say anything, right? So here we are going to eliminate that kind of donkey work. That means as a developer, we should not work hours of hours. Okay, we should not write too much of code. Okay, so we are going to eliminate this kind of donkey work. So that's why they mentioned this name as MuleSoft. Got it? సో దానికి MuleSoft అని ఎందుకు పేరు పెట్టామంటే మనం చేసే వర్క్ స్మార్ట్ వేలో చేయాలి. ఓకే, స్మూత్ గా, సాఫ్ట్ గా, ఈజీగా చేయాలి. ఓకే, దట్స్ వై వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ MuleSoft. Clear? So this MuleSoft is started in the year 2006. Okay. After that, Salesforce acquired this organization. Okay, Salesforce very well. Salesforce is one of the big CRM company. Okay. So by using this MuleSoft, we can eliminate this kind of donkey work. Okay. So here some history will be there. That means when this MuleSoft founded, MuleSoft founded in the year 2003.
by this guy Ras. Okay. After that, 2003 they founded this, and 2004. Just give me one. Okay. In 2004, they introduced, first version of this Mule. So right now we are working with the Mule 4. Okay. Okay. In 2006, they released second version. And 2009, they developed this Mule ESB. ESB is nothing but Enterprise Service Bus. Okay. In 2013, they introduced Anypoint platform. So today we are going to cover more about this Anypoint platform, practical also. Okay. So this already, I made one video. This I'm going to share with you. Okay. So what is integration? Integration is nothing but the communication between any two is known as integration, like between two softwares or human beings. Okay. So this definition we can't tell to the interviewer. Interviewer ki definition చెప్పొద్దండి. Always when you go with the interview, always you need to talk about technical definition. Okay. So ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. Let's say today what we'll do. We are going to discuss about what and all the softwares required for this course. Okay. So if you want to design or develop any kind of application, మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే we need some set of softwares. Agree or not? Let's say anyone working on Java here, or anyone working on testing. No one is working. I am working as a SSM administrator. Okay. So you are going to use some set of softwares, right? Yes. So like this, if you want to work with any application, okay, we need some set of softwares. So for this MuleSoft, we need few softwares. That is Anypoint platform. This is not a tool. This is like an application, like how we are going to create a Facebook and Gmail. In similar way, we can create this Anypoint platform account as well. Okay. I will show you today complete practical, how we can log in with this application, how we can sign up with this application. Next, we need to talk about this Anypoint Studio. So Anypoint Studio is for development. Okay. So this Anypoint platform is for design purpose. This is for development purpose. And the final one is Postman. So this Postman is for testing purpose. Okay. So in MuleSoft, we have three phases, guys. Design phase, development phase, deployment phase. Okay. Three phases will be there. We are going to cover all the three phases with complete practical and real examples. Okay. So I can help you how to install and set up all these softwares. Okay. So next, apart from this, we need to learn a few more tools. That is, DevOps related tool. Okay. That is called Git and GitHub. Okay. Git and GitHub. So basically, this is a DevOps tool, but still we need to learn it. Even if you don't know MuleSoft, that is fine. But once you got, job and all, what you need to do, you need to use this Git and Git Bash. Why? Because most of the developers, let's say today you implemented one functionality that you need to push to the GitHub. Okay, clear? So whenever, if you create or develop any kind of application, okay,
So once you implement the functionality, we need to push to the GitHub. సో మనం ఎందుకు పుష్ చేయాలి మనం చేసిన కోడ్? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా గిట్ అండ్ గిట్ హబ్? మీకు తెలుస్తేదని చెప్పండి, రైట్ ఆర్ రాంగ్, వాట్ ఎవర్ యు Yeah, నో. Rajesh here, sir. యా యా While we are doing, some X person is doing some work and he is moving on the emergency basis, and the next person who want to take some data from the database or any other coding, the first person will keep the code in Git and GitHub, and the second person will come and directly he will fetch the data, means the code from the GitHub, so he can understand the code either it is in the GitHub. That's ఓకే, in my డైరెక్ట్లీ యూ point కెన్ of view. షేర్, రైట్? వై యూ వాంట్ టు కీప్ గిట్ హబ్ అగైన్? దిస్ పర్సన్ గో టు గిట్ హబ్ అండ్ టేక్ డైరెక్ట్లీ. లెట్స్ సే ఐ నో సంథింగ్, ఐ హావ్ ఫైల్, directly I can give it to you, right? There is n number of data, right, sir? So whatever the data I have, let's say I have one file. In that file 1 lakh records will be there. Same Yeah. file I can transfer to you. What is the big deal in that? సో దానికి గిట్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి మీరు? ఇక్కడ నుంచి మీరు ఫైల్ తీసుకుపోయి గిట్ లో పెట్టి మళ్ళీ వేరే వాడు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి తీసుకోవడం కంటే మళ్ళీ మీడియేటర్ ఎందుకు మనకు మధ్యలో? వీ కెన్ డూ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్, రైట్? డైరెక్ట్లీ తీసుకోవడానికి కొన్ని మాన్యువల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు సార్. సో దాని ఏముంటాయి గురించి మాన్యువల్ ప్రాబ్లం ఏముంటది? అది యాంటీ కరెక్షన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేదంటే దానికి నీకు కరెక్ట్ అలాంటి చేయడానికి ఏముండవు ప్రాబ్లం కదా. అవ్వచ్చు. నీకు వచ్చే ఫైల్ ఏముంటదంటే రా డేటా ఉంటది. ఓకేనా? లెట్స్ సే నువ్వు ఒక టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? Yeah, టికెట్ బుక్ yeah. చేయాలంటే నీకు ఒక, లెట్స్ సే యూ కెన్ టేక్ రెడ్ బస్ ఆర్ అబీ బస్. దానికి ఏం Okay. కావాలి? ఒక అకౌంట్ కావాలి, Hmm. అంతే కదా? అవును. అకౌంట్ కావాలంటే నువ్వు సమ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తావు, అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఆ Okay. డేటా నేను తీసుకోవాలంటే అక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటా, అంతే. దాంట్లో సెక్యూరిటీ ఏముంది? అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే, ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ పర్సన్ అనేది ఒక కోడ్ డెవలప్ చేసి వెళ్ళారు సార్. ఆ పర్సన్ లేరు. సో ఆ పర్సన్ కోడ్ డెవలప్ చేసింది, ఆ కోడ్ ని గిట్ హబ్ లో పెడితే సెకండ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ పర్సన్ కి మనకి కాంటాక్ట్ దొరకలేదు. ఐ మీన్ తనని అప్రోచ్ అవ్వడం అవ్వలేదు. సో ఇక్కడ ఎందుకు నుంచి అవ్వదు? అందరు డైరెక్ట్ ఆఫీస్ లో ఉంటారు కదా. లెట్స్ సే వీఆర్ ఇన్ టీమ్. ఓకే, నువ్వు ఈ రోజు లీవ్ పెడుతున్నావు అంటే నువ్వు మేనేజర్ని అడుగుతావు, అర్థమైందా? సో నువ్వు ఒక 10 days రావని చెప్తున్నావు. అప్పుడు నాకేం టీమ్ మేనేజర్ చెప్తాడు, దిస్ గై ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ నెక్స్ట్ 10 days. అప్పుడు వెళ్ళే ఓకే. ముందు ఆ ఫైల్ నాకు ఇచ్చేళ్ళు, నేను వర్క్ చేస్తా. నువ్వు 10 days వరకు రాకపోయినా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు కదా. సార్ ఇప్పుడు ఆఫ్ అదే గిట్ హబ్ లో ఉందనుకో, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు గిట్ హబ్ లో అప్లోడ్ చేసాడు అనుకోండి సార్ ఫైల్స్ అవిని, ఓకే, ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, మీరైనా చేసుకోవచ్చు, నేనైనా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అదే మాన్యువల్ గా అంటే ఆయన ఒకరికే ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలరు. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఎంతమంది ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటది. ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వనికి కాదు గిట్ హబ్ వాడేది. ఓకేనా? స్టిల్ ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? So Ravi here. యా యా Go ahead. మనం డెవలప్ చేసిన కోడ్ అంటే నార్మల్ గా వర్షన్స్ ఉంటాయి కదా సార్. సపోజ్ ఈ రోజు నేను డెవలప్ చేశాను కోడ్, దానికి ఒక వర్షన్ పెడతాను. రేపు ఇంకో పర్సన్ వచ్చి మళ్ళీ దాని స్పెసిఫికేషన్స్ ఇంకా యాడ్ చేసే ఉండొచ్చు. సో ఈజీగా మళ్ళీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి సో మనం గిటబ్ లో పెట్టుకుంటా ఉంటాం వర్షన్స్ తో కోడ్ ని. అప్పుడు ఎవరైనా మనకి యాక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది వ్యాలిడ్ పాయింట్. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? Okay, there are, n number of, advantages will be there while dealing with Git and GitHub. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ థింగ్, యాజ్ ఎ డెవలపర్ అంటాడు. ఓకేనా? యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఏం చేస్తాడంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ సమ్ ఫంక్షనాలిటీ. లెట్స్ సే ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ మనకి వాట్సాప్ లో ఒక ఆప్షన్ లేదు, ఛానల్స్ అనేది కొత్తగా వచ్చింది, చూసారా? యా. ఓకేనా? అది ముందు వరకు లేదు. ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది అంటే ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేసి
ఆ లేటెస్ట్ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్లే స్టోర్ కి యాప్ స్టోర్ కి పుష్ చేసి ఉంటారు. పుష్ చేస్తేనే నీకు అప్డేట్ వస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ కూడా మనము చేసే డైలీ టాస్క్ ఏంటంటే సింక్ లో ఉండాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ మెయిన్ బ్యాకప్ పర్పస్ అండి. ఓకేనా? లెట్స్ సే టుడే ఈ రోజు మనము ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. వాట్సాప్ తీసుకుందాం. వెరీ ఫస్ట్ డే వాట్సాప్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ మనకు చాటింగ్ పర్పస్ ఉన్నది అంతే. ఓకేనా? అది ఫస్ట్ రిలీజ్ అనుకో. సెకండ్ మళ్ళీ ఏం చేసామంటే కాలింగ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాము. మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిలీజ్ కి వీడియో కాల్ ఆప్షన్ ఇచ్చాము. మళ్ళీ తర్వాత స్టేటస్ కి ఇచ్చాము. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ ఆప్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఛానల్స్ ఉంది. ఇట్లా ఒకేసారి మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి. ఓకేనా? సో మల్టిపుల్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ సేమ్ ప్రాజెక్ట్. సో నాకు ఈ వాట్సాప్ లాగే ఇంకొకటి ఇదే అప్లికేషన్ ఇంకొకటి కావాలని వచ్చాడు మన దగ్గరికి. ఓకేనా? సేమ్ వాట్సాప్ లో ఉండే ఫీచర్స్ ఉండాలి, కానీ నేము సమ్ ఫంక్షనాలిటీ మేబీ డిఫర్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు రెడ్ బస్ అభి బస్సు దేనికి వాడతామండి? రెండు సేమే కదా. యూజ్ చేశారా రెడ్ బస్ అభి బస్సు? Yes, sir. సో పర్పస్ Yeah, సేమే కదా. both are same, sir. But the the brand like లుక్ Abibus అండ్ and ఫీల్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఉంటది. మేబీ ట్రావెల్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అంతే కదా. బట్ ఫంక్షనాలిటీ అయితే సేమ్. లెట్స్ ఇప్పుడు Yes. వాట్సాప్ కూడా అదే కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక్క ప్రాజెక్ట్ లో మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ ఉంటారు. లెట్స్ నేను చాట్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ చేస్తా. ఓకేనా? నువ్వేం చేస్తావు అంటే కాలింగ్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ చేస్తావు. ఇంకో పర్సన్ వచ్చేసి వీడియో కాల్ వర్క్ చేస్తాడు. ఇంకో అతను స్టేటస్. ఇలా మల్టిపుల్ పీపుల్ వర్క్ చేస్తారు. ఆ కోడ్ ని గిట్ కి పుష్ చేస్తే అక్కడ మనం మెచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఈ గిట్ అండ్ గిట్హబ్ యూజ్ చేస్తే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే మల్టిపుల్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కానీ డిఫరెంట్ యూనో కంపెనీస్ కానీ ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకో. ఓకేనా? ఆ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. వీ కెన్ డెలివర్ ది ప్రాజెక్ట్ విత్ ఇన్ ది డెడ్ లైన్. తొందరగా డెలివర్ చేయొచ్చు. మోర్ ఓవర్ ఇంకోటి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఆల్సో. సెక్యూరిటీ ఎలా అంటే మనం ఒక ఫంక్షనాలిటీ పుష్ చేసాము. ఓకేనా? దాన్ని గిట్ లో పెట్టాం అనుకోండి. నెక్స్ట్ టైం బై మిస్టేక్ మనం ఏదైనా ఫంక్షనాలిటీ డిలీట్ చేసినా, ఓకేనా, సమ్ ఫైల్ మేబీ మిస్ చేసిన, ఓకేనా, లేదా సమ్ సింటాక్స్ ఎవరో ఎడిట్ చేశారనుకో కోడ్ మన ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ లో పెట్టినట్టు సమ్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి అనుకోండి. అవన్నీ ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు గిట్హబ్ లో ఉన్నప్పుడు సెక్యూర్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ సెక్యూరిటీ. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇందాక కూడా ఒకరు చెప్పారు, లెట్స్ సే వన్ గై లీవ్ లో ఉంటాడు 10 days. డైరెక్ట్ ఫైల్ అతనికి ఇస్తే వర్క్ అవుతుందని. ఆఫీస్ లో అలా ఉండదండి. దెర్ ఆర్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్, ప్రోటోకాల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతున్న ఫైల్ ఇస్తా తీసుకొని చెయ్యి అంటే అట్లా వర్క్ ఉండదు. ఓకేనా? అట్లా ఎవరు చేయరు కూడా. ఓకేనా? మనము అది కూడా ఒక వ్యాలిడ్ పాయింటే. లెట్స్ సే నేను ఒక ఫంక్షనాలిటీ చాట్ అనే దాన్ని పైన వర్క్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? లేదా సమ్ లేడీ తను ఒక మెయిన్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ పైన వర్క్ చేస్తుంది. మేబీ సి విల్ టేక్ లీవ్ ఫర్ మెటర్నిటీ ఫర్ 6 months ఆర్ సంథింగ్. 6 months తను వచ్చేంత వరకు వీ కెనాట్ వెయిట్, రైట్? ఓకేనా? తను 6 months తర్వాత వచ్చి చేయాలంటే క్లయింట్ అంతసేపు ఉండడు కదా. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే తను ఏదైతే ఎంతవరకు డెవలప్ చేసింది 5%, 10%, 20%, అది గిట్కి పుష్ చేసింది అనుకోండి. సో మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే తన ప్లేస్లో రీప్లేస్మెంట్ ఎవరో కొన్ని తీసుకుంటాం కదా. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ కోడ్ను మళ్ళీ గిటబ్ నుంచి తన సిస్టమ్కి తీసుకుంటారు. తను డైరెక్ట్ ఇవ్వడానికి యాక్సెస్ ఉండదు. మేబీ ఇవ్వాలనుకున్నా అప్పటికి మనం హైర్ చేసుకోలేదనుకో. ఇట్లా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందుకేందంటే ఈ గిట్ హబ్ వాడితే ఫస్ట్ థింగ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో అందుకే గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ వాడతాం. ఇది నాట్ ఓన్లీ MuleSoft అండి. మీరు జావా డెవలపర్స్ వాడతారు, .NET డెవలపర్స్, SAP, మోస్ట్ ఆఫ్ ది డెవలపర్స్ వాడతారండి. మీకు ఈ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ రాకపోతే వేస్ట్. మీరు MuleSoft రాకున్నా ఓకే, కానీ ఈ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ నేర్చుకోకుంటే ఇంకా వేస్ట్ మీరు. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ మీకు వెన్ ఎవర్ యూ గోట్ ఎ జాబ్, మీకు జాబ్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే 2 cases లో మీకు జాబ్ వస్తుంది.
ఫస్ట్ కేస్ ఏందంటే, ఒకటి ఏదన్నా కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఒక కంపెనీకి వస్తే హైర్ చేసుకుంటారు. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏందంటే, వాళ్ళకి కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఏం రాలే. ఉన్న ప్రాజెక్ట్‌లోనే ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు వేరే కంపెనీకి. అప్పుడేందంటే, ఆ రిసోర్స్‌ని ఫుల్‌ఫిల్ చేయనీకి మళ్ళీ తీసుకుంటారు మనకి. అర్థమవుతుందా? ఈ 2 కేసెస్‌లో జాబ్ వస్తది. అప్పుడేమవుతుంది అంటే, సెకండ్ కేస్ తీసుకున్నారనుకో, ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ ఒక 40%లో ఉందనుకోండి. అప్పుడేం చేస్తాం, మనం ఎళ్లి జాయిన్ అవుతాం. మనం మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి ఏం చేయం ఆ ప్రాజెక్ట్. ఆల్రెడీ ఎంత వరకు చేసినామో అక్కడి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలి. సో, ఆ 40% డెవలప్ చేసింది ఎక్కడ ఉంటది అంటే, గిట్ అండ్ గిట్ హబ్‌లో ఉంటది. ఈ గిట్ హబ్‌లో ఉంటది. గిట్‌లో గూడా కాదు. గిట్ హబ్‌లో ఉంటది. ఓకేనా? ఇక్కడి నుంచి మనం ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని వి నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఫస్ట్ ఏందంటే 2, 3 డేస్ ఆ ప్రాజెక్ట్ అర్థం చేసుకోవాలా. ఏది ఎక్కడ రాసారు? ఎందుకు రాసారు? మనం ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలని. ఓకేనా? సో, దానికి మనకు కేటీ అని ఇస్తారు. కేటీ అంటే నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్‌ఫర్ అని. ఓకేనా? అది కంపెనీస్‌లో ప్రాజెక్ట్ బట్టి, వాళ్ళ టైం బట్టి, బ్యాండ్ విడ్త్ బట్టి ఆ కేటీ అనేది మీకు 2 డేస్ ఇవ్వచ్చు, 3 డేస్ ఇవ్వచ్చు, 10 డేస్ ఇవ్వచ్చు, 2 వీక్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒకరికి 2 వీక్స్ ఇచ్చినారని మనకు అదే ఇస్తారని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయకూడదు. ఓకేనా? ఈ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. దాన్నన్నిటిని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. అర్థమైందా ఇప్పుడు? గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ అంటే? సో, ఈ గిట్ హబ్ మీతో ఇన్‌స్టాల్ చేపిచ్చి, మీతోనే సమ్ ఫైల్స్ పుష్ చేపిస్తా. ఓకేనా? లెట్స్ సే మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ ఇద్దరు ముగ్గురిని తీసుకొని, ఓకేనా? మీతోనే డిఫరెంట్ చేంజెస్ అన్నీ పుష్ చేపిచ్చి, ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను లాగిన్ చేస్తే ఇంకొకరు సైన్ అప్ చేశారనుకోండి. అల్టిమేట్‌లీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కల్లా ఇద్దరి సిస్టమ్‌లో లాగిన్ ఉండాలి, సైన్ అప్ ఉండాలి. ఇద్దరి సిస్టమ్‌లో ఉండాలి. అది గిట్ అని గిట్ హబ్‌లో గూడా ఎలాగో ఉంటది. అర్థమైందా? సో, ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. మళ్ళీ చెప్తా. మీకు మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రాక్టికల్‌గా చెప్తాను ఇవన్నీ. గిట్ గిట్ హబ్ అంటున్నారు కదా, గిట్ హబ్ లో హ్మ్. మల్టిపుల్ ప్యారలల్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు టెస్టింగ్ ఎలా హ్మ్. చేస్తాం మనం? ఏంటని? టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ అనేది గిట్ హబ్‌లో చేయరండి. మన ల్యాప్‌టాప్‌లోనే టెస్ట్ చేస్తారు కోడ్. అవును. ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఒకటి చేస్తున్నాడు, ఇంకొకటి హ్మ్. ఇంకొక ఫంక్షనాలిటీ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అవును. 2 ఫంక్షనాలిటీస్ సింక్ అవుతేనే కదా మనకి అవును. అక్కడ టెస్టింగ్ లో మెర్జ్ కూడా రిజల్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చేది. మెర్జ్ చేస్తారు మళ్ళీ ఆ కోడ్‌ను. ఇప్పుడు సైన్ ఇన్, సైన్ అప్ 2 ఉన్నాయి గదా! ఆ ఉమ్, రెండిటిని గిట్‌హబ్‌కి పుష్ చేస్తాం. అప్పుడేం ఉమ్, చేస్తారంటే డెవాప్స్ టీమ్ ఉంటారు. ఉమ్. వాళ్ళేం చేస్తారు, ఆ కోడ్‌ని మెర్జ్ చేస్తారు. మెర్జ్ చేసినాక మళ్ళీ ఆ లేటెస్ట్ కోడ్‌ని మన ల్యాప్‌టాప్‌లోకి తీసుకోవాలి. తీసుకొని అక్కడ టెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే. ఈ కోడింగ్ అర్థమైందా? అనేప్పుడు మనకు ఇప్పుడు SAP లో చేస్తాను, నేను SAP ప్లాట్ఫామ్ లో చేసేటప్పుడు హ్మ్. మాకు ఒక ఏదైనా ఒక కోడ్ చేంజ్ చేస్తున్నామంటే, కోడ్ రాస్తున్నాం కానీ చేంజ్ చేస్తున్నామంటే ఒక ఆ! టిఆర్ మూమెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది మనకు ఆల్ఫా ఓకే. న్యూమరిక్ తో. ఆ ఆల్ఫా ఓకే. న్యూమరిక్ తో జనరేట్ అయిన టిఆర్ నెంబర్ తో ఏం చేస్తామంటే మేము కోడ్ ని మూవ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. డెవలప్మెంట్ నుంచి క్వాలిటీ నుంచి ఆ! ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ గూడా సిస్టమ్ ఏంది లోకి. అంటే మనము డెవలప్ చేసినాక మనము పుష్ చేసేటప్పుడు ఆ కమిట్ మెసేజ్ రాస్తాం. ఇక్కడ ఏ ఫంక్షనాలిటీ యాడ్ చేసామని. అట్లా. ఉమ్, సో, నేను లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ డన్ అని పెట్టేస్తా. ఓకేనా? ఉమ్, సో, అతనేం చేస్తాడు, సైన్ అప్ ఫంక్షనాలిటీ డన్ అని పెట్టి పుష్ చేస్తాడు. ఆ ఉమ్, పుష్ చేసినాక డెవాప్స్ గాయ్ ఉంటాడు. అతను ఆ కోడ్ అంతా మెర్జ్ చేస్తాడు. మెర్జ్ చేసినాక మళ్ళీ మనము ఇద్దరం డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని మన లోకల్‌లో ఫస్ట్ యాస్ ఎ డెవలపర్‌గా వి నీడ్ టు టెస్ట్ ఇట్. ఓకేనా? ఓకే. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఆహ్, టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంటారు కదా! వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. మీకు చూపిస్తా ఓకే. అవన్నీ స్టేజ్ వైస్ ఎలా టెస్ట్ చేయాలని. ఓకే. ఓకేనా? SAP లో అయితే మేము ఎలా చేస్తామంటే సేమ్ ఇట్లే ఒక ఒక్కొక్కటి టిఆర్ ఒక మూమెంట్ ప్రొసీజర్ ఉంటదండి. ఓకేనా? ఎస్ఏపీ టిఆర్ ఒక మూమెంట్ విధంగా ఉంటది. చేసేసి జావా, డాట్‌నెట్ అట్లా. ఓకేనా? ఇక్కడ మేమైతే ప్యారల్ ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ అనేది యూజ్ కాదు. ఎందుకంటే ఒక చేంజెస్ అనేది ఒక టిఆర్ లో లాక్ అయిందంటే నేను నెక్స్ట్ యూజర్ పారలెల్ అనేవాడు. డెవలప్‌మెంట్ ఒక అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పా. గిట్‌హబ్ అదే అని కాదు. అర్థమవుతుందా? దీన్ని యూజ్ చేసి పారలెల్ డెవలప్‌మెంట్ చేయొచ్చు. నువ్వేం చేస్తున్నావు, సెక్యూర్‌గా కోడ్‌ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నావు అంతే. వర్షన్స్ జనరేట్ అవుతాయి అర్థమైంది. మాకు ఇక్కడ. ఇక్కడ కూడా వెర్షన్ ఉంటది. ప్రతి దానికి వెర్షన్ ఉంటది. అర్థమైందా? ఓకే. ఓకే. నువ్వు పుష్ చేసేటప్పుడు ప్రతిదాన్ని ఒక వెర్షన్‌తో పుష్ చేస్తాం. దాన్ని అవును. రిలీజ్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా? అవును. ప్రెసెంట్ అట్లా. వర్షన్ వర్క్ ఇప్పుడు అవ్వకపోతే ప్రీవియస్ వర్షన్ రిట్రైవ్ చేసుకుంటాం అంతే. ఆ! వర్క్ అవ్వకపోతే కాదు. వర్క్ చేయాలి దాన్ని. వర్క్ అవ్వకపోతే వేస్ట్ కదా! అంటే సమ్ టైమ్స్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో ఇవి వస్తాయి కదా, డంపులు వస్తాయి కదా ఆ! ప్రొడక్షన్ ఆ! మూవ్మెంట్ చేసినప్పుడు. అలాంటప్పుడు ఏం అప్పుడు ఓల్డ్ చేస్తామంటే వెర్షన్‌కెళ్ళిపోవాలి. ప్రీవియస్ వర్షన్ ఓల్డ్ రిట్రైవ్ వెర్షన్ చేస్తాం. తీసుకొని మళ్ళీ ఆ ఫంక్షనాలిటీ ప్రాపర్‌గా వర్క్ చేసి మళ్ళీ పుష్ చేయాలి. అప్పుడు ఓకేనా? మళ్ళీ పుష్ చేస్తాం. అట్లా. క్లియరా? ఓకే. ఇవన్నీ ఉంటాయండి.
సో మనకి ఈ 4 సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటే చాలు. సార్ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ డిఫరెన్స్ ఏంటండి? ఈ గిట్ అనేది క్లయింట్ అనుకోండి. గిట్ హబ్ అనేది సర్వర్. ఈ గిట్ నుంచి దీనికి డేటాను పుష్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇందులో గిట్ హబ్ లైక్ సర్వర్ అన్నట్టు. ఇది వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తామంటే మనం కొన్ని కమాండ్స్ ద్వారా మన కోడ్‌నంతటికి ఇక్కడికి పుష్ చేస్తాం. ఓకేనా? మీరేమనుకుంటారంటే దీన్ని క్లయింట్ అనుకోండి, దీన్ని సర్వర్ అనుకో. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. లేదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటా తెచ్చుకుంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సార్ నెక్స్ట్ జెంకిన్స్ ఇంకొక టూల్ గురించి చెప్తారా మరి? జెంకిన్స్. జెన్కిన్స్ అది డెవాప్స్ టూల్ అండి. మనకు అవసరం లేదు. బట్ మీకు పైప్‌లైన్ సెటప్ చేసి చూపియమంటే చేద్దాం అవి. ఓకేనా? మీకు దానికి కంప్లీట్ నోట్స్ అంతా పీపీటీస్, స్క్రీన్ షాట్స్ ఉంటాయి. అవి ఇస్తాం. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ స్లాక్. స్లాక్ అంటే ఏందంటే ఇది ఒక కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ అన్నమాట టూల్. ఓకేనా? మనం కమ్యూనికేషన్‌కి ఏం చేస్తాం? మెసెంజర్ గానీ, వాట్సాప్ గానీ, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ గానీ ఇలా వాడతాం. బట్ ఆఫీస్‌లో వాటికి అలో ఉండదండి. సమ్ ప్రొఫెషనల్ టూల్స్ వాడాలి. ఓకేనా? ఈ స్లాక్ అని, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ అని విన్నారా? ఆ టీమ్స్ గానీ ఇలాంటివి వాడతామన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈ మాక్సిమం టీమ్స్ యూజ్ చేస్తాం. టీమ్స్ యూజ్ చేస్తారు. అదే చెప్పేది. కొందరేందంటే స్లాక్, టీమ్స్ 2 యూజ్ చేస్తారు. ఇట్లా ఈ 5 సాఫ్ట్‌వేర్స్ ఉంటే చాలు. మనం MuleSoftలో ఏ అప్లికేషన్ అయినా డిజైన్ చేయొచ్చు, డెవలప్ చేయొచ్చు, డిప్లాయ్ చేయొచ్చు, కోడ్ సెక్యూర్ చేయొచ్చు, ప్యారలల్ డెవలప్‌మెంట్ అన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఈ ఎనీపాయింట్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఉంది కదా! ఇది ఎనీపాయింట్ స్టూడియో పోస్ట్‌మి. ఈ 3 ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ చెప్తా. ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఎనీపాయింట్ ప్లాట్‌ఫామ్. ఓకేనా? సో మనకి MuleSoftలో 3 పేజెస్ ఉంటాయి గైస్. గుర్తుపెట్టుకోండి. డిజైన్, డెవలప్‌మెంట్, డిప్లాయ్‌మెంట్. సో MuleSoftతో కంపేర్ చేస్తే చాలా ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? బట్ మ్యూల్ ఎందుకు పాపులర్ అంటే చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ చెప్తా వన్ బై వన్. ఇక్కడ చూడండి. సో వీ హావ్ 3 పేజెస్ ఇన్ MuleSoft. డిజైన్, డెవలప్‌మెంట్, డిప్లాయ్‌మెంట్. ఓకేనా? సో బేసిక్‌గా ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఎనీ కంపెనీ, సమ్ XYZ కంపెనీ. ఓకేనా? ఎక్సెప్ట్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ తప్ప మిగతా కంపెనీస్‌కి అన్నిటికి క్లయింట్స్ ఉంటారు. అర్థమైందా? లెట్స్ సే ఎనీవన్ వర్కింగ్ ఆన్ క్యాప్‌జెమినీ ఆర్ IBM, కాగ్నిజెంట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్. ఓకేనా? వీళ్ళకేందంటే ఓన్‌గా ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఉండవండి. ఓకేనా? వాళ్ళు ఏదో ఒక క్లయింట్ పైన డిపెండ్ అయ్యుంటారు. వాళ్ళకి చాలా క్లయింట్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి వీళ్ళు వర్క్ చేసి పెడతా ఉంటారు అంతే. అది సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఇంకోటి ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ అంటే వాళ్ళ క్లయింట్స్ ఏముండరు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ దేర్ ఓన్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు సామ్‌సంగ్ ఉంది. ఓకేనా? ఈ సామ్‌సంగ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఓన్ ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళే తయారు చేసుకుంటారు. అర్థమైందా? డెల్ ఉంది. ఈ డెల్ కంపెనీ వాళ్ళ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? ఐక్యూవియా అని ఉంది. ఐక్యూవియా అనేది కూడా ఒక ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఓకేనా? వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారంటే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ మాత్రం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే? ఇంకోటేందంటే ఈ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్‌కెళ్లారనుకోండి మీరు, మీకు ప్యాకేజెస్ చాలా ఎక్కువ ఇస్తారు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీకు వర్క్ కొంచెం తక్కువ ఉంటది. కంపేర్ టు సర్వీస్ బేస్డ్ అయితే ప్రొడక్ట్ బేస్డ్‌లో తక్కువ ఉంటది. వర్క్ తక్కువ, సాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా? సర్వీస్ బేస్డ్ ఏమవుతది అంటే నీకొక ప్రాజెక్ట్ అయిపోతే ఒక క్లయింట్ ఇంకో క్లయింట్‌కి ఇమ్మీడియేట్‌గా డిప్లాయ్ చేస్తాడు. ఇక్కడ అలా గాదు. ఆ ప్రొడక్ట్ మనం డెవలప్ చేస్తాం. డెవలప్ చేసినాక దాన్ని మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలి. అది సక్సెస్ అయితదా? ఫెయిల్ అయితదా? తెలియదు. ఆ మార్కెటింగ్ టైమ్‌లో అంతా మనం ఖాళీగానే ఉంటాం. ఓకేనా? సక్సెస్ అయితే హ్యూజ్ ఇన్‌కమ్ వస్తది. ఫెయిల్ అయితే ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది? దాన్ని అనలైజ్ చేసి మళ్ళీ ఆ ప్రొడక్ట్‌ని రీలాంచ్ చేయాల. అర్థమవుతుంది.
ఇలా 2 కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. మనకొచ్చే కంపెనీస్ 80% సర్వీస్ బేస్డ్ ఉంటాయి. 20% ప్రొడక్ట్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో విల్ టాక్ అబౌట్ సర్వీస్ బేస్డ్. సర్వీస్ బేస్డ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ క్లయింట్. ఈ క్లయింట్ నుంచి ఒక రిక్వైర్మెంట్ కంపెనీకి వస్తుంది. లెట్స్ సే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అబీబస్ ఉంది కదా. సో అబీబస్ వాడు ఏం చేశాడంటే ఒక అప్లికేషన్ ని డిజైన్ చేసినాడు. ఏం చేయాలని, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బుక్ ఏ బస్, ఓకే, ఆర్ హోటల్ ఆర్ సంథింగ్, ఓకేనా, వాడు ఒక వెబ్సైట్ చేసుకుని ఒక అప్లికేషన్ చేసుకున్నాడు, ఒక యాప్. సో దాన్ని చూసాక ఇంకొకటి వచ్చాడు. ఇది ఇమాజిన్ ఈ అప్లికేషన్ నేనే చేశాను అనుకో, అబీబస్, సారీ రెడ్ బస్, ఎనీథింగ్. ఈ రెడ్ బస్ అప్లికేషన్ నేను చేశాక మాకు ఒక సేల్స్ టీమ్ ఉంటుంది కంపెనీలో, చెప్తున్నా యూజువల్గా. ఆ సేల్స్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే, వాళ్ళు ఎవరెవరికైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటాయో అలా కొన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని వెబినార్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, కొన్ని సెమినార్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అలా ఇచ్చినప్పుడు ఎవరికన్నా అది నచ్చి, నాకు ఇలాంటిది ఇంకోటి కావాలి, ఐ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ అని ఇంకో క్లయింట్ వస్తాడు. ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఆ కంపెనీకి ఆ ప్రోడక్ట్ చేయనికి ఇంత టైం పట్టింది, లెట్స్ సే 1 year పట్టింది. ఓకేనా? ఈ 1 yearకి ఆ ప్రాజెక్ట్కి నాకు 3 crores కావాలి. 3 crores అయింది. నా దగ్గర ఒక 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు దాన్ని డిజైన్ చేయడానికి. సో ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక నెక్స్ట్ ఆ కస్టమర్కి చెప్తాడు, ఓకే నాకు 3 crores ఇస్తా, 1 yearలో ప్రాజెక్ట్ చేయండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ క్లయింట్, ఈ కంపెనీ వాళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ మేక్ వన్ ఎస్ఎల్ఏ. ఎస్ఎల్ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. వాళ్ళకు అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు, ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ రాసుకుంటారు. ఓకేనా? నువ్వు ఇంత పర్సెంటేజ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యాక నేను ఇంత అమౌంట్ రిలీజ్ చేస్తా, ఇవన్నీ రాసుకుంటారు. అవన్నీ అయిపోయాక ఈ ఆర్కిటెక్ట్స్, మేనేజర్స్ ఉంటారు ఈ కంపెనీలో. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ రిక్వైర్మెంట్ అంతా గ్యాదర్ చేస్తారు వీళ్ళు. ఓకేనా? రిక్వైర్మెంట్ ఏమేమి ఉంటుంది అవన్నీ తీసుకొని వస్తారు. స్క్రమ్ మాస్టర్ వీళ్ళంతా ఉంటారు. ఓకేనా? దాన్ని ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ వాడతారు, జీరా అని. జీరా, సర్వీస్ నౌ, ఇట్లా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి. ఈ టూల్స్ లో ఏం చేస్తారంటే ఆ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ని స్ప్రింట్ లాగా డివైడ్ చేస్తారు. స్ప్రింట్ అంటే ఐడియా ఉందా? వీక్లీ బేసిస్, ఎస్ ఎస్ ఆ, sprint means Weekly వీక్లీ stories. బేసిస్, మంత్లీ బేసిస్. 15 days. వీక్లీ బేస్, మంత్లీ బేస్ అడగలేదు. స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి అంటాను. Partitions. ఉమ్, Partitions. స్ప్రింట్ అంటే ఏంటంటే ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తారు, చేసి ఒక్కొక్క స్ప్రింట్ లో అలొకేట్ చేస్తారు. ఒక స్ప్రింట్ వచ్చేసి ఒక కంపెనీలో 10 days ఉండొచ్చు, ఇంకో కంపెనీలో 15 days ఉండొచ్చు, ఒక కంపెనీలో 1 month అయినా ఉండొచ్చు. అది డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్ స్టాండర్డ్స్. అర్థమవుతుంది? ఇప్పుడు వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్ప్రింట్ తెలిసి ఉంటుంది. మీరు ఇద్దరు చెప్పండి, ఇక్కడే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది మీకు. స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్, ఒకరు చెప్పండి, మీ స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ ఎన్ని రోజులు ఉంది? స్ప్రింట్ అంటే మాకు ఎస్ఏప్ లో ఎలా ఉంటది అంటే, ఇప్పుడు మాకు రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి, ఎనౌన్స్మెంట్స్ ఉంటాయి. అట్లా ఏమన్నా అవన్నీ వద్దండి, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. స్ప్రింట్ అంటే ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అంతే. స్ప్రింట్ అంటే మాకు వచ్చేసి ఒక 90 days కూడా ఉంటుంది మాక్సిమం. వెరీ గుడ్, ఓకే, గ్రేట్. సో చూసారా, వీళ్ళ కంపెనీలో స్ప్రింట్ అంటే 3 months ఉంటుంది. ఇంకొకరు చెప్పండి, డిఫరెంట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది చూడండి. 15 days. 2 weeks ఉంటుంది. మోస్ట్లీ 60 to 70% ఏంది కంపెనీస్ లో 2 weeks ఉంటుంది ఒక స్ప్రింట్. ఓకేనా? 2 weeks అంటే యాక్చువల్ వర్కింగ్ డేస్ వచ్చేసి 10 వస్తాయి. ఓకేనా? సో అది కంపెనీ టు కంపెనీ ఇట్ విల్ బి వ్యారీ అండి. ఒకరికి 2 weeks ఉండొచ్చు, ఒకరికి 1 week ఉండొచ్చు, ఒకరికి 1 month ఉండొచ్చు. ఇందాక చెప్పాడు కదా ఒక అతను 3 months ఉండొచ్చు, అట్లా. ఓకేనా? మీరు ఏది జస్టిఫై అవ్వకండి. ఒకరు ఏదైనా చెప్పి స్ప్రింట్ 2 weeks ఉంటుంది అంటే మీరు అదే బ్లైండ్ గా నమ్మద్దు. ఇట్ విల్ బి వ్యారీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్. అర్థమవుతుంది? సో అక్కడ స్ప్రింట్ లాగా చేసి ఒక్కొక్క స్ప్రింట్ ను ఈ జీరాలో అలకేట్ చేస్తారు. జీరా అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీకు టాస్క్ అలకేట్ చేస్తారు. టాస్క్ అలకేట్ చేస్తానే మీ మెయిల్ ఐడికి ఇమీడియట్ గా ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఆ స్టోరీ నెంబర్, థియరీ నెంబర్ వస్తుంది. అకార్డింగ్లీ యూనిట్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. మీకు ఒక మెయిల్ కు స్టోరీ అలకేట్ చేస్తే ఆ స్టోరీ నెంబర్ వస్తుంది. దాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ మీరు ఆ జీరాలోకి వెళ్ళి అక్కడ సెర్చ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకు, అందులో పేస్ట్ చేస్తే
డైరెక్ట్ నీకు అసైన్ చేసిన రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఏం చేయాలని అక్కడ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటారు. ఓకేనా? ఆ టాస్క్కి మళ్ళీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి, టు డూ, ఇన్ ప్రోగ్రెస్, డన్ అని. ఓకేనా? సో టు డూ అంటే అది ఇంకా స్టార్ట్ చెయ్యాలి అని దాని మీనింగ్. నీకు ఎప్పుడైతే అసైన్ చేస్తారో నువ్వు వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తావో దాని స్టేటస్ మీరు చేంజ్ చేయాలి. ఏమని చేంజ్ చేయాలి అంటే ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని. అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ డే స్క్రమ్ మాస్టర్ కానీ, ఆర్కిటెక్ట్ కానీ, మేనేజర్ కానీ వాడు చూసుకుంటాడు మీకు అలకేట్ చేసినవన్నీ. అక్కడ దాన్ని చూస్తే ఏమవుతుందంటే ఓకే, దిస్ గై ఈజ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ అని వాడికి అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో మీకు అక్కడ లెట్స్ సే మీరు ఒక డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి డేటాను ఫెచ్ చేయమని ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఓకేనా? సో మీకు ఆ డేటాబేస్ డీటెయిల్స్ లేవు. అంటే ఏ సర్వర్ నుంచి తీసుకోవాలి, ఏ టేబుల్ నుంచి డేటాను ఫెచ్ చేయాలి, అలాంటి డీటెయిల్స్ ఏమి ఇవ్వాలి మీకు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు కింద కామెంట్ అని ఉంటుంది, రిక్వైర్మెంట్ కింద కామెంట్ అని ఉంటుంది. అక్కడ కామెంట్ చేయాలి, హే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిట్రైవ్ డేటా ఫ్రమ్ దిస్ డేటాబేస్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ది డేటాబేస్ డీటెయిల్స్ లైక్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ద డేటాబేస్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద హోస్ట్, వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కావాలన్నమాట. ఓకేనా? అక్కడైనా కామెంట్ చేయొచ్చు, లేదా మీకు స్టాండప్ కాల్స్ ఉంటాయి అందులో అయినా చెప్పొచ్చు. అలా ఉంటుంది. ఓకేనా? అది దాన్ని ఇంపెర్మెంట్స్ అంటారు, బ్లాకర్స్ అంటారు. బ్లాకర్ అంటే నీకు ఆ డేటాబేస్ డీటెయిల్స్ ఏం లేకుండా నువ్వు సర్వర్కి యూ కెనాట్ లాగిన్, అంతే కదా? ఇప్పుడు రెడ్ బస్, అభి బస్ ఉంది, ఏదన్నా తీసుకోండి. మీరు టికెట్ బుక్ చేయాలంటే మీకు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి ఉండాలి కదా, నీకు అకౌంట్ అనేది ఉండాలి కదా. అర్థమవుతుందా? సో అట్లా. సో దాన్ని బ్లాకర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఇన్ కేస్ ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకో, అక్కడ మీరు కంప్లీటెడ్, డన్ అని పెడితే వాడికి అర్థమవుతుంది, ఓకే వీడికి ఈ రిక్వైర్మెంట్ కంప్లీట్ చేస్తాడని. మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే దాని టెస్టింగ్ ఇవన్నీ అయిపోతానే మళ్ళీ ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ అసైన్ చేస్తారు. అలా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ మీకు ప్రాజెక్ట్ క్లాసుల్లో మీకు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 ఫేజెస్ ఉంటాయి కదా, డిజైన్, డెవలప్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్. ఇవి చూద్దాం. ఓకేనా? ఈ 3 ఫేజెస్ ఉంటాయి. మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఈ 3 ఫేజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఆఫీస్లో నేను ఓన్లీ డిజైన్ మీద వర్క్ చేస్తే సరిపోతుందా, లేదా డెవలప్మెంటా, డిప్లాయ్మెంటా, లేదా అన్ని 3 పైన వర్క్ చేయాలా? ఓకేనా? అది డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఆర్గనైజేషన్ అండి. ఆర్గనైజేషన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా? ఆ ప్రాజెక్ట్ బట్టి, ఓకేనా, ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఉండే రిసోర్సెస్ బట్టి, లెట్స్ 10 పీపుల్ ఉన్నారనుకో, 2 పీపుల్ ఓన్లీ డిజైన్ అలొకేట్ చేస్తారు, రిమైనింగ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తారు, ఒకరిద్దరు డిప్లాయ్మెంట్కి ఉంటారు. అట్లా అవంతా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? సో మీరు ఎలా ఉండాలి అంటే వన్స్ మీకు జాబ్ వచ్చాక మీకు డిజైన్లో ఇచ్చినా, డెవలప్మెంట్లో ఇచ్చినా, డిప్లాయ్మెంట్లో ఇచ్చినా, ఏది ఇచ్చినా చేసేలాగా ఉండాలి. అర్థమైందా? క్లియర్? సో రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడు క్లయింట్ నుంచి కంపెనీకి వస్తుంది. కంపెనీలో ఆర్కిటెక్ట్స్, మేనేజర్స్, స్క్రమ్ మాస్టర్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ని స్ప్రింట్ వైజ్ చేస్తారు. ఆ స్ప్రింట్స్ అన్ని తెచ్చి మనకి జీరాలో పెడతారు. ఓకేనా? అక్కడ నుంచి మనము ఒక్కొక్క టికెట్ని పిక్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకొని ఫినిష్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా? ఇది జస్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి జీరా వాడతాం. 70 to 80% ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ జీరా. ఓకేనా? సమ్ కంపెనీస్ సర్వీస్ను కూడా వాడతాం. క్లియర్? ఓకేనా? సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తా. మీరు ఈరోజు ఎవరెవరైతే ఫస్ట్ క్లాస్ జాయిన్ అయ్యారో, ఓకేనా, ఐ థింక్ 3 or 4 మెంబర్స్ అనుకుంటా. నేను ఆల్రెడీ 3 ఫ్రీ క్లాసెస్ డెమోస్ అని ఇచ్చానండి. ఓకేనా? మీరు ఎవరెవరైతే మిస్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఒక లింక్ చెప్తా, అక్కడికి వెళ్ళండి. ఆ లింక్లో మీకు ఈజీగా తెలుస్తాయి. ఓకేనా? సో మీరు జస్ట్ ఇక్కడ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకేనా? యూట్యూబ్కి వెళ్ళి జస్ట్ కేతు ఇన్ఫోటెక్ అని టైప్ చేయండి, KETHU ఇన్ఫోటెక్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే August 30th అని ఉంది. ఓకేనా? August 29th ఇక్కడ చూడండి డెమో ఉంది. ఈ డెమో క్లాస్ మీరు చూడండి. మీకు ఎంటైర్ ఇక్కడ 1 hour ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింటే ఆల్మోస్ట్. ఓకేనా?
సో ఇది ఒక్కసారి మీరు ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో వాళ్ళు మాత్రం చూడండి. అదర్వైజ్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ కెన్ పోస్ట్ హియర్ ఇట్స్. ఇక్కడే చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేస్తాను, మీరు లింక్ కాపీ చేసుకోండి మీకు కావాలంటే. ఓకేనా? సో అందులో ఇంకా 1 అవర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే అది చూసుకోండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రిపీట్ చేశాను, ఈ 3 క్లాసెస్ చెప్పాను వాళ్ళకి. ఓకేనా? టుడే ఫస్ట్ క్లాస్ అనమాట. సో ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్, మనకి 3 పేజెస్ ఉన్నాయి కదా MuleSoftలో, డిజైన్, డెవలప్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్. ఓకేనా? సో కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ చూద్దామండి. మీకు ఇన్స్టలేషన్స్ అన్ని చెప్తాను ఈరోజు ఎలా చేయాలని. ఫస్ట్ డిజైన్కి ఏం వాడతామండి? ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ కదా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ దిస్ లింక్ విత్ యూ గైస్. Control-C. ఓకేనా? మీకు ఈ లింక్ చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? anypoint.mulesoft.com. ఇక్కడ సైన్ అప్ అని క్లిక్ చేయండి. సైన్ అప్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ సమ్ డీటెయిల్స్ లైక్ యువర్ ఫుల్ నేమ్, ఈమెయిల్ అడ్రస్, మొబైల్ నంబర్, కంపెనీ నేమ్. సో మీరు కంపెనీలో వర్క్ చేయలేదు అనుకోండి, మీకు నచ్చిన కంపెనీ, యూ కెన్ కీప్ యువర్ డ్రీమ్ కంపెనీ. ఓకే, మీకు గూగుల్లో వర్క్ చేయాలని ఆశ ఉంది, మైక్రోసాఫ్ట్, అలా ఏదో కంపెనీ ఇచ్చేయండి. వర్క్ చేయకపోతే, చేస్తే అదే కంపెనీ ఇవ్వండి, లేదా ఏదో ఒక డమ్మీ కంపెనీ అయినా ఇచ్చేయండి. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్, ఒక యూనిక్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. పాస్వర్డ్ మీరు ఒక ఓన్ పాస్వర్డ్ సెటప్ చేసుకోండి. తర్వాత ఈ 2 చెక్ బాక్సెస్ క్లిక్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ అండ్ క్రియేట్ అని కొడితే అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో నాకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను. వాట్ ఐ విల్ డూ, సింప్లీ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్. ఓకేనా? 33rd బ్యాచ్ ఇది. సైన్ ఇన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను సైన్ ఇన్ అని కొట్టగానే ఇది మన మెయిన్ పేజ్ అండి, ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ యువర్ మెయిన్ పేజ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్, ఇది ఒక హోమ్ బటన్, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఇదే ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి సమ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎనీ పాయింట్ కోడ్ బిల్డర్ అని, డిజైన్ సెంటర్ అని, ఎక్స్చేంజ్ అని, స్టూడియో అని. ఓకేనా? యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అని, ఏపీఐ మేనేజర్, రన్ టైమ్ మేనేజర్, విజువలైజర్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. వీటన్నిటి గురించి చెప్తాను ఇప్పుడు, హై లెవెల్లో చెప్తాను. చెప్పాక ఆ డాక్యుమెంట్ కూడా ఇస్తాను మీకు. సో మీకు ఏంటంటే ప్రతిదీ క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉంటుంది. మెటీరియల్, పీపీటీస్, ఇంటర్వ్యూస్లో సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ కాడ నుంచి ఎలా చెప్పాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఉంటుంది మీకు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎనీ పాయింట్ కోడ్ బిల్డర్ అనేది కదా, కెన్ యూ సీ బీటా అంటారు, ఇది బీటా వర్షన్. అంటే ఇది ఇంకా యాక్చువల్గా అవైలబుల్ లేదనమాట. మనం ఏం చెప్పామండి ఇంతకుముందు, 3 పేజెస్ ఉంటాయని చెప్పాను MuleSoftలో. ఏమేమి ఉంటాయి? ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో, ఎన్ని పేజెస్ ఉంటాయని చెప్పాను MuleSoft. డిజైన్ డెవలప్మెంట్ డిజైన్ డెవలప్మెంట్ డిజైన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. వెరీ గుడ్. కెన్ యూ సీ డిజైన్, డెవలప్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్, 3 పేజెస్ కదా. ఈ 3 పేజెస్కి మళ్ళీ నేను ఏం చెప్పాను, 3 డిఫరెంట్ థింగ్స్ చెప్పాను. డిజైన్కి ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ అని, డెవలప్మెంట్కి ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో అని, ఇలా చెప్పాను కదా. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే మళ్ళీ ఒక కొత్త వర్షన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్లో. అంటే ఈ డిజైన్, డెవలప్, డిప్లాయ్ అన్నీ ఒకే చోట చేయొచ్చు అని ఈ బీటా వర్షన్ రెడీ చేశారు. ఓకేనా? ఇదేంటంటే ఓన్లీ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్. ఇవన్నీ చేశాక యాక్చువల్గా మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఈ ఎనీ పాయింట్ కోడ్ బిల్డర్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే మనము డిజైన్ చేయొచ్చు, డెవలప్ చేయొచ్చు, డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే డిజైన్కి ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ అని, డెవలప్మెంట్కి ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో అని, డిప్లాయ్మెంట్కి క్లౌడ్ హబ్, ఇలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ సింగిల్ ఫేజ్లో అప్లికబుల్ అవుతాయి ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ఆర్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్, నాట్ షూర్. ఓకే, ఇది ఎనీ పాయింట్ కోడ్ బిల్డర్. ఇప్పుడు మనము ఎనీ పాయింట్ ఇది ప్లాట్ఫామ్లో డిజైన్ సెంటర్ గురించి చూద్దాం. ఓకేనా? సో జస్ట్ గివ్ మీ అ సెకండ్. సో ఐల్ ఓపెన్ వన్ డాక్యుమెంట్.
ఓకే. ఓకేనా? సో ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్. ఈ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్లో ఏమేమి ఉంటాయి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏముంది మనకి డిజైన్ సెంటర్ ఉంది. ఓకేనా? సో డిజైన్ సెంటర్ కదా. సో ఈ డిజైన్ సెంటర్ అంటే ఏందో చూద్దాం. ఓకే. సో ఈ డిజైన్ సెంటర్లో ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఏపీఐస్. కెన్ యూ సీ ఇన్ దిస్ డిజైన్ సెంటర్, దిస్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ మేనేజ్ యువర్ API specifications. With the API designer, create a quick Mule applications with the flow design. By using this design center, we can create an APIs. మనం ఒక APIని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఈ డిజైన్ సెంటర్ వాడతాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ డిజైన్ సెంటర్ క్లిక్ చేసి స్టార్ట్ డిజైన్ అని ఉంది కదా, క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ క్రియేట్ అని ఉంది. క్రియేట్ న్యూ API స్పెక్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇస్తే APIs అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకేనా? This is the use of this design center. Next, any point exchange. ఈ exchange లో ఏం చేస్తామంటే whatever the APIs which we are going to create it here, we can store over here. అంటే ఇక్కడ చేసినవి పుష్ చేస్తే exchange లో ఉంటాయి. exchange కి పబ్లిష్ చేయాలి. exchange కి ఎందుకు పబ్లిష్ చేయాలి అంటే ఈ exchange కి పబ్లిష్ చేస్తే other developers they can see your API specification. That is point number 1. Point number 2, మీకు మేనేజర్స్ ఉంటారు కదా. Let's say somebody working on SAP, right? Here. Yes. సో మీ మేనేజర్ SAP అతనేనా? లేదు, కొన్నిసార్లు ఎస్ఐపి వాళ్ళు ఉంటారు, కొన్నిసార్లు నాన్ ఎస్ఐపి వాళ్ళు కూడా వస్తారు. వెరీ గుడ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మేనేజర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటారండి. ఓకే, దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ టెక్నికల్ మేనేజర్ అండ్ ఫంక్షనల్ మేనేజర్. ఓకేనా? టెక్నికల్ మేనేజర్ అంటే ఎలా ఉంటాడంటే వాడు స్టార్టింగ్ నుంచి సేమ్ టెక్నాలజీ పైన గ్రో అవుతా వస్తాడు. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఐ వర్క్ యాజ్ ఎ MuleSoft డెవలపర్. తర్వాత ఏం చేశానంటే సీనియర్ డెవలపర్ అయ్యాను, తర్వాత లీడ్ అయ్యాను, తర్వాత ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్ట్ అయ్యాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మేబీ మేనేజర్. ఇలా స్టేజ్ వైజ్ వెళ్తూ ఉంటాం. నాకేంటంటే ఐఎమ్ ఏ ఇప్పుడు నేను మేనేజర్ అయితే ఐ విల్ బికమ్ ఏ టెక్నికల్ మేనేజర్. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? ఇంకొందరు ఉంటారు ఏదో సమ్ టెక్నాలజీ నుంచి వచ్చి ఉంటారు, వాళ్ళు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ చేసి ఉంటారు, PMP అని ఇట్లా సర్టిఫికేషన్ చేసి వాళ్ళు కూడా మేనేజర్ అవుతారు. వాళ్ళకి టెక్నికల్ ఏం రాదు. ఆల్వేస్ దే విల్ టాక్ అబౌట్ ఫంక్షనల్. ఫంక్షనల్ అంటే ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ తీసుకున్నారా, తీసుకున్నాక క్లయింట్కి ఎన్ని రోజుల్లో డెలివరీ చేయాలి, డెలివరీ చేయాలన్నప్పుడు ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఎవరెవరికి అసైన్ చేయాలి, ఎప్పుడు అసైన్ చేయాలి, మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకోవాలి, ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎంతవరకు జరిగింది, క్లయింట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఫాస్ట్గా మూవ్ చేయాలన్నా లేదా స్లోగా తీయాలన్నా, ఇంకో రిసోర్స్ని యాడ్ చేయాలన్నా, లేదా కాస్ట్ ఎక్కువైతుంది ఉన్న రిసోర్స్ని కట్ చేయాలన్నా, ఇలా ఉంటారనమాట. ఓకేనా? వీళ్ళని ఏమంటారంటే ఫంక్షనల్ మేనేజర్. ఫంక్షనల్ మేనేజర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ బిజినెస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ పాయింట్, మనం ఏపీఎస్ని ఎక్స్చేంజ్కి పుష్ చేస్తే ఇక్కడ యాక్సెస్ ఇస్తారనమాట వీటికి. ఈ డిజైన్ సెంటర్కి యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు, మనం ఎక్స్చేంజ్కి, ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఈ ప్లాట్ఫామ్లోనే. ఈ డిజైన్ సెంటర్కి ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వరు, ఓన్లీ MuleSoft డెవలపర్స్కి ఇస్తారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి మేనేజర్ ఫంక్షనల్ మేనేజర్ ఉన్నాడు అనుకో, వాడికి ఇచ్చి వేస్ట్. ఇది వాడికి ఏపీఐ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో కూడా తెలియదు, వాడికి ఇక్కడ ఇస్తే నో యూస్ కదా. మనం డెవలప్ చేసి ఇక్కడికి పబ్లిష్ చేస్తే వాడు ఏం చేస్తాడంటే టెస్ట్ చేస్తాడు. ఆ టెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు బస్ బుక్ చేయాలి. బస్ బుక్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము, సోర్స్ ఇస్తాం, టార్గెట్ ఇస్తాం, సెండ్ అని కొడితే ఏమొస్తుంది, బస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అది ఎవరైనా చేస్తారు కదా. అట్లా మనం ఏపీఐ చేసిన ఏపీఐస్ అన్ని వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా టెస్ట్ చేయడానికి ఒక సింపుల్ బటన్ ఉంటుంది అంతే. సో అవి ఎక్స్చేంజ్లో టెస్ట్ చేస్తారనమాట. లేదా టెస్టర్స్ ఉంటారు, మనం చేసిన అప్లికేషన్ ఏపీఐస్ని టెస్ట్ చేయాలి వాళ్ళు. వాళ్ళకి డిజైన్ సెంటర్కి యాక్సెస్ ఇస్తే నో యూస్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి టెస్ట్ చేసేది వస్తుంది కానీ అవి క్రియేట్ చేసేది రాదు. అర్థమైందా?
ఆ క్రియేట్ చేసేది వస్తే దే విల్ బికమ్ ఏ డెవలపర్, నాట్ టెస్టర్. అర్థమవుతుంది. అందుకు ఈ ఎక్స్చేంజ్కు మనం చేసిన అప్లికేషన్స్ అన్ని ఇందులో పుష్ చేస్తే వీ కెన్ టెస్ట్ అవర్ అప్లికేషన్. ఓకేనా? సో డిజైన్ సెంటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిజైన్ అవర్ APIs. Okay. So AnyPoint Exchange is nothing but whatever the APIs which you designed in the design center, that you can push to the Exchange so that other developers, they can see your API specifications. Clear? అర్థమైందా లేదా? ఈ 2 పాయింట్స్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? ఓకే. నెక్స్ట్ AnyPoint డేటా గ్రాఫ్. ఈ డేటా గ్రాఫ్ ఎందుకు వాడతాము అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ డేటా గ్రాఫ్, MuleSoft created its own product to help you use this technology within its suites of products. Let's say నీకు మల్టిపుల్ APIs అన్ని ఒక సూట్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోనికి ఈ డేటా గ్రాఫ్ వాడతాం. అప్పుడు ఇక్కడ ఒక న్యూ ఆప్షన్ ఉంది. ఇది ఇంతవరకు నేనైతే యూజ్ చేసే అవసరం రాలేదు ఆఫీస్లో. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే, లెట్ మీ క్యాన్సిల్ దిస్. సో AnyPoint ప్లాట్ఫామ్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ డేటా గ్రాఫ్ అని చెప్పి డిజైన్ సెంటర్ అయిపోయినాక డేటా గ్రాఫ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మల్టిపుల్ APIs అన్ని ఒక సింగిల్ గ్రాఫ్ లాగా చూసుకోవచ్చు ఈ ఫేజ్లో. ఇది ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ ట్యూటోరియల్ ఇవన్నీ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం. మల్టిపుల్ APIs అన్ని ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కదా, మల్టిపుల్ అన్ని యాడ్ చేస్తే ఒక సూట్ లాగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది అంత అవసరం పడకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఒక క్లయింట్కి మేబీ ఒక 5-6 APIs ఉన్నా ఫెయిర్ ఎనఫ్ అంతే. సో దానికోసం మళ్ళీ మనం సపరేట్ సూట్ ఇవన్నీ ఏం అవసరం ఉండదు. అది డేటా గ్రాఫ్. మనం వాడడం కూడా ఇంతవరకు నేనైతే యూజ్ చేయలేదు దీన్ని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సో యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. ఓకేనా? ఈ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్లో ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ మేనేజ్ యూజర్స్, బిజినెస్ గ్రూప్స్, ఆడిట్ లాగ్స్ అని ఉంది కదా. సో మీరు ఎప్పుడైనా కొత్తగా ఆఫీస్లో జాయిన్ అయ్యారనుకోండి, మీకు కొన్ని క్రెడెన్షియల్స్ కావాలి. అవి ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారండి? అడ్మిన్ టీమ్ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. సో అడ్మిన్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు యునో ప్రొవైడ్ ఆల్ యాక్సెస్. లైక్ లెట్స్ మీరు ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారు ఆర్గనైజేషన్లో, మీకు ఒక అవుట్లుక్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? లెట్స్ మీరు ఇన్ఫోసిస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకో, మీ ఫస్ట్ నేమ్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్ @infosys.com అని అంటారు. ఓకేనా? అవన్నీ ఎవరు చేస్తారంటే అడ్మిన్స్ చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ యూజర్స్. అంటే కొత్తగా ఎవరన్నా ఆ ప్రాజెక్ట్లో యాడ్ అయితే వాడికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే వాడిని యాజ్ ఏ యూజర్గా మనం యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? ఇది మీకు డెవలపర్కి ఈ యాక్సెస్ ఉండదు ఆఫీస్లో. ఇక్కడైతే అన్నీ మనం క్లిక్ చేయొచ్చు, వర్క్ అవుతాయి. బట్ ఆఫీస్లో అయితే యూ విల్ హ్యావ్ వెరీ లిమిటెడ్ యాక్సెస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఇది ఎలా సైన్అప్ చేశానండి, జస్ట్ ఒక లింక్ కొట్టాను, anypoint.mulesoft.com అని క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకున్నా. ఆఫీస్లో ఇలా ఉండదండి. ఆఫీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేస్తారు. లెట్స్ సే ఇప్పుడు IBM కంపెనీ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళి ఓకేనా, ఇన్వైట్ యూజర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీ ఆఫీస్ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. అవుట్లుక్ ఇప్పుడు జీమెయిల్ ఇచ్చినా వర్క్ అవుద్ది. బట్ ఆఫీస్లో ఎలా అంటే మీరు జాయిన్ అయింటారు కాబట్టి ఆ ఐడి తీసుకొని పేస్ట్ చేస్తారు. పేస్ట్ చేసి సెండ్ ఇన్విటేషన్ అంటే ఇన్విటేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. mulesoft4.1@gmail.com ఇది నా ఈమెయిల్ అనుకోండి, పర్సనల్ ఈమెయిల్. ఓకేనా? సో నేను యాజ్ ఏ మెంబర్గా ఉంటాను. ఓకేనా? ఇక్కడ నాకు మళ్ళీ రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు, అంటే నాకు ఏమేమి రోల్స్ ఇవ్వాలి అని. ఇక్కడ చూడండి, రోల్స్ అనేది కదా కింద, క్లిక్ చేయండి. సో నేను API క్రియేట్ చేయాలన్నా అంటే క్రియేటర్ అంటే డిజైన్ సెంటర్కి వెళ్తుంది. ఓకేనా? వర్షన్ ఓనర్, వర్షన్ మెయింటైన్ చేసేవా, లేదా క్లౌడ్ హబ్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలా, ఎక్స్చేంజ్కి ఇవ్వాలా. ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా ఎక్స్చేంజ్కి.
ఎక్స్చేంజ్ అడ్మిన్ అంటే ఏమైనా చేయొచ్చు, తను డెలీట్ చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. క్రియేటర్ అంటే ఓన్లీ హీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. అర్థమవుతుందా? అట్లా. నెక్స్ట్ ఎక్స్చేంజ్ వ్యూవర్ అంటే ఓన్లీ వ్యూ చేస్తాడు ఏపీఐని, హీ కెనాట్ ఎడిట్ ఇట్ ఆర్ డెలీట్ ఇట్. అర్థమైందా? ఆర్గనైజేషన్ అడ్మిన్ అంటే ఫుల్ యాక్సెస్ వస్తుంది. ఓకేనా? అట్లా. సో ఇలా రెస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట యూజర్స్ని. మీకు ఆఫీస్లో ఇచ్చేవి ఇలా లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్చేంజ్ అడ్మిన్ అంటే ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట. ఓకే, సో సెండ్ ఇన్విటేషన్ కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే మెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది, ఇన్విటేషన్ సెంట్. ఇమీడియట్గా మీకు ఒక మెయిల్ వచ్చి ఉంటుంది. ఓకేనా? నాకు కూడా మెయిల్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ నాకు తెలిసిపోతుంది అనమాట మీరు ఈ స్టిల్ పెండింగ్ ఉంది ఇన్విటేషన్. ఇది 7 days ఉంటుంది, తర్వాత ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. మీకు ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ రిసీవ్ ఇన్విటేషన్ యూ నీడ్ టు లాగిన్ ఇట్. ఇప్పుడు మీకు ఎలా వచ్చి ఉంటుందంటే, ఇంకో మెయిల్ ఐడి ఇచ్చి చూపిస్తాం, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఈ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయింది. వన్ మినిట్ అండి. సో మీకు ఆఫీస్లో ఇలా వస్తుంది యాక్సెస్. మీరు ఎవరైనా కొందరు ఏంటంటే కేటీ జరిగేటప్పుడు ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ యాక్సెస్ ఉందా అది ఇది అని అడుగుతారు. ఓకేనా? మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసినది ఉందనుకొని ఉంది అని చెప్పకండి. అర్థమవుతుందా? ఇంకా అక్కడే తెలిసిపోతుంది ఫేక్ అని. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎనీ పాయింట్ ఇన్విటేషన్ అని వచ్చిందా? సో ఇక్కడ నా నేమ్ వస్తుంది, మామూలుగా అయితే కంపెనీ నేమ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఒక లింక్ వస్తుంది, ఈ లింక్ను నేను కాపీ చేస్తాను. సో మీరు డైరెక్ట్ క్లిక్ చేసినా వస్తుంది. నేను ఎందుకు వేరే ట్యాబ్కి వెళ్తున్నా అంటే ఆల్రెడీ ఈ ట్యాబ్లో లాగిన్ అయ్యా కదా, నేను అందుకే ఇలా సపరేట్ తీసుకుంటున్నాను. ఐ కెన్ పేస్ట్ ఇట్. సో ఇలా పేస్ట్ చేసినప్పుడు మీకు మళ్ళీ సైన్ అప్ అడుగుతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇలా వస్తుంది మీకు. ఓకేనా? ఇంతకుముందు చూపించిన దానికి ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ ఏంది అంటే, ఓకే, ఇక్కడ ఈమెయిల్ అని చూడు, ఇది ఎడిట్ కాదు. ఎందుకు అంటే మీకు ఆఫీస్లో ఏదైతే మెయిల్ ఐడి ఉందో సేమ్ మెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అయి ఉంటారు. అర్థమైందా? దీన్ని యూ కెనాట్ ఎడిట్ ఇట్. ఇట్లా లింక్ వస్తుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్ ఇచ్చుకోండి, ఫోన్ నెంబరు, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ యాక్సెప్ట్ అండ్ క్రియేట్ అని కొడితే అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోద్ది అంతే. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యారనుకోండి. సో నేను ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యాను కదా మామూలుగా, ఇందులో ఏవైతే నీకు యాక్సెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఆఫీస్లో ఇలా ఉంటుందండి. ఇక్కడ ఈ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్లో ఏం చేస్తారంటే, మనం యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయడం కానీ, టీమ్స్ కానీ, బిజినెస్ గ్రూప్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో మీరు చేయరు, మీరు డెవలపర్ రోల్లో ఉంటే మీరు చేయరు. ఓకేనా? చాలా సీనియర్ లెవెల్లో ఉండి ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్ ఉంటే వాళ్ళకు ఉంటుంది యాక్సెస్, మీకు ఉండదు. డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. అర్థమైందా? యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే, యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్లో ఏం చేస్తామంటే యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయడము, బిజినెస్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయడం, వాటికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం. ఇవి కూడా ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాయి. ఇప్పుడు చెప్పేవన్నీ ఈరోజు జస్ట్ థియరీ చెప్తాను. సో రేపటి నుంచి కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అదే యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. నెక్స్ట్ ఏపీఐ మేనేజర్. ఈ ఏపీఐ మేనేజర్లో ఏం చేస్తామంటే ఎనీ పాయింట్ ఏపీఐ మేనేజర్. ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ నేమ్ సేస్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు మేనేజ్ యువర్ ఏపీఐస్ ఫ్రమ్ హియర్. అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఏపీఐస్ కన్నీ మేనేజ్ చేయొచ్చు. మేనేజ్ చేయడం అంటే ఎలా అంటే, ఒక ఏపీఐని క్రియేట్ చేస్తే దానికి సెక్యూరిటీ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేయగలమా, పాలసీస్ అప్లై చేయగలమా, అట్లా ఏమైనా అలర్ట్స్, కాంట్రాక్ట్స్, ఇట్లా ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట ఏపీఐ మేనేజర్. లైక్ కండిషన్స్ లాగా సార్? కండిషన్స్ కాదు, లెట్స్ ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందనుకోండి, బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యిందా? 8th.
ఎయిత్ 8th నుంచి సార్, 8th నుంచి. ఓకే. సో 8th బిగ్ బిలియన్ డే. కానీ ఈ రోజు ఎంతమంది యాక్సెస్ చేస్తారండి ఈ అప్లికేషన్? వేలల్లో చేస్తారు. పోనీ 1 లాక్ అనుకుందాం. ఓకేనా? సో బిగ్ బిలియన్ డే వచ్చినప్పుడు ఏమవుతది? ఇంక్రీజ్ మోర్ దాన్ ద 1 అవుతుంది. lakh ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్. ఇంక్రీజ్ అవుతది. మేబీ 10 లాక్స్ అయ్యుండొచ్చు, 1 క్రోర్ అవ్వచ్చు. మనం చెప్పలేం. వి కాంట్ ఎస్టిమేట్. అర్థమైందా? అలాంటప్పుడు ఏం జేయాలంటే ఆ ఏపీఎస్‌ని మేనేజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ రోజు ట్రాఫిక్ ఎంత ఎళ్తుంది అంటే ఒక 1 లాక్ పీపుల్ హిట్ చేస్తున్నారు ఆ యూఆర్ఎల్‌ని. ఓకేనా? ఆ బిగ్ బిలియన్ డే వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ 1 లాక్ బదులు 10 లాక్ పీపుల్ హిట్ చేసినారనుకో సేమ్ యూఆర్ఎల్‌ను ఏమవుతది? లోడ్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఆ లోడ్ ఎక్కువ, ట్రాఫిక్ ఎక్కువొస్తది. ట్రాఫిక్ ఇన్‌కమింగ్ ట్రాఫిక్. ట్రాఫిక్ అప్పుడేమవుతుంది ట్రాఫిక్ అంటే అయ్యేసి నీకు ఓపెన్ అవ్వదు వెబ్ పేజ్. పెర్ఫార్మన్స్ అనేది స్లో అవుతది. కానీ మనకెప్పుడైనా జరిగిందా ఇంతవరకు అలా? లేదు. లేదు. ఎందుకు జరగలేదు? ద బ్యాక్ ఎండ్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ఏపీఎస్‌నని మేనేజ్ చేసుకుంటామనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా? సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పాలిసీస్ అప్లై చేసి లెట్స్ సే ఇప్పుడు 1 లాక్ పీపుల్ రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ వస్తుంది. అంతకంటే ఎక్కువ వచ్చిందనుకోండి, మళ్ళీ ఇంకొక యూఆర్ఎల్‌కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలని ఆ యూఆర్ఎలే వేరే యూఆర్ఎల్ ఇస్తారు వాళ్ళదే. ఓకేనా? రీడైరెక్ట్ అయ్యేట్టుగా. ఆ ట్రాఫిక్ అక్కడి నుంచి. అదే వేరే సర్వర్ కి ఇంటిగ్రేట్ అవ్వడానికి. ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇస్తారు. అర్థమవుతుందా? ఓకే. అప్పుడేమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ ఆ గా లోడ్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వర్క్ లోడ్ అవుతదనమాట. బ్యాలెన్సింగ్ జరిగిపోతుంది. ఆ! అట్లా. లెట్స్ సే ఓకే. ఒక సర్వర్ ఉంది. సర్వర్‌లో డేటా మొత్తం ఫుల్ అయిందనుకో. మనకెప్పుడన్నా మన బ్యాంక్‌ది సర్వర్ ఫెయిల్ అని ఎర్రర్ వచ్చిందా? ఎప్పుడన్నా ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు? రాదు. 401 ఎర్రర్ అని వచ్చేది ఆహా! అప్పుడప్పుడు. అది ఏందంటే మెయింటెనెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు చెప్తారు. మెయింటెనెన్స్ తీసుకుంటున్నామని. ఎప్పుడు రాదు కదా మామూలుగా. అవును. అంటే నార్మల్‌గా సర్వర్ డౌన్ అయిపోయింది. డేటా అమౌంట్ రాదు అట్లా ఏమన్నా వచ్చిందా? లేదు కదా! లేదు, లేదు, అలా రాదు. ఆ! అది ఏమవుతుంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళొక కండిషన్ రాస్తారు. లెట్స్ సే ఒక సీపీయూ 100% ఉందనుకోండి. ఆ 100%లో 75% దాటితే వాడు కండిషన్ రాస్తాడక్కడ. ఏమని? ఇఫ్ ద సీపీయూ యుటిలైజేషన్ గ్రేటర్ థాన్ 75% ఇమ్మీడియేట్‌లీ వి నీడ్ టు స్పిన్ అప్ వన్ మోర్ సర్వర్ అని. స్పిన్ అప్ అంటే ఇంకో సర్వర్‌ని స్టార్ట్ చేయమని అర్థం. అర్థమవుతుందా? అవును. అప్పుడేమవుతుందంటే డేటా అంతా అక్కడికెళ్ళి స్టోర్ అవుతా ఉంటది. ఓకేనా? ఇన్ మీన్ వైల్ వీళ్ళేం చేస్తారంటే ఈ సర్వర్‌ని చెక్ చేసుకుంటారు. ఈ సర్వర్ ఫుల్ అయింది కదా! సో, డేటా కావాలి అదంతా పెట్టి మళ్ళీ రిమైనింగ్ అంతా క్లీన్ చేస్తారు. ఈ క్లీన్ చేసే లోపల ఏమవుతది? ఈ సర్వర్ డేటా అంతా ఫుల్ అవుతది. మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ కండిషన్ పెడితే మళ్ళీ ఇందులోకొస్తది. అర్థమవుతుందా? అట్లా అవును. మేనేజ్ చేస్తారనమాట ఆఫీస్‌లో. ఓకేనా? మన అప్లికేషన్స్ అన్నీ అవే. అవన్నీ ఇక్కడ మనం MuleSoftలో నుంచే ఇలానే చేస్తాం. అర్థమైందా? ఇంకా ఏం చేయొచ్చంటే ఇందులో మనం వెరీ ఫస్ట్ టైమ్ ఏదన్నా ఒక యాప్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు జొమాటో ఉంది. జొమాటోలో స్టార్టింగ్ ఏం చేశారండి? వెరీ ఫస్ట్ టైమ్ యూజర్‌కి ఫ్లాట్ ₹200 ఆఫ్ అని ఇట్లా కొన్ని ఆఫర్స్ పెట్టినారు. చూసారా? ఐ థింక్ 7 ఇయర్స్, 8 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫస్ట్ టైం లాగిన్ యూజర్ కి 200% 200 ఆఫ్ ఉంటాయి. లేదా 150 ఆఫ్ కూపన్స్. ఇట్లా ఆఫర్స్ పెట్టారు కదా! అది ఒక్క యూజర్‌కి ఫస్ట్ టైమ్ అంటున్నారు కదా! మళ్ళీ అప్లై చేస్తే వర్క్ అవ్వదు. అర్థమైందా? ఎందుకు వర్క్ కండిషన్ కాదు? రాస్తారు అక్కడ. దానికి కండిషన్స్ పెట్టారు. కండిషన్స్ అప్లై చేస్తారు కదా. ఆ! కండిషన్స్ సో, అది చెక్ చేస్తదనమాట. మళ్ళీ అదే మెయిల్ ఐడీతో గాని, మొబైల్ నంబర్‌తో లాగిన్ అయితే అక్కడ కండిషన్ ఉంటది. న్యూ మొబైల్ నంబర్ గాని, న్యూ ఈమెయిల్ ఐడీ అయితే ఆఫర్ అప్లికబుల్ అని. లేదు అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని మెసేజ్ రావడము. ఓకేనా? దిస్ కూపన్ ఈస్ వాలిడ్ ఓన్లీ ఫర్ ఫస్ట్ టైమ్ యూజర్ అట్లా ఏ మెసేజ్ కావాలంటే ఆ మెసేజ్ త్రో చేయాలి. ఓకేనా? ఆల్రెడీ అలాంటివన్నీ ఒకసారి రిప్లై చేస్తే మనకి కూపన్ కనపరాదు కదా. కనపరాదని కాదు. కూపన్ ఆ కోడ్ కూపన్ ఫస్ట్ ఉంటది. టైం యూజ్. కూపన్ కోడ్ ఉంటది. లెట్స్ సే ఏబీసీ 200 ఆఫ్ అనిందనుకో. ఏబీసీ 200 అని టైప్ చేస్తేనే. అది నువ్వు మళ్ళీ చూసినా ఏబీసీ 200 అనేది కనిపిస్తది. నువ్వు దాన్ని కాపీ ఓకే. పేస్ట్ చేసినప్పుడు సేమ్ యూజర్ అయితే ఎర్రర్ త్రో చేస్తది. డిఫరెంట్ యూజర్ అయితే తీసుకుంటదంతే. అది అవును. అప్లై అవ్వదు కదా సార్ దానికి. అదే అండి. అప్లై కాదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది అంటే అది చెక్ చేసింటది ఇంటర్నల్‌గా. హ్మ్. ఆ యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని. అందుకు అప్లై కాదు. అర్థమైందా?
అది కాదని ముందు ఎట్లా తెలుస్తుంది? నువ్వు ఆ కోడ్ని కాపీ చేసి అప్లై క్లిక్ చేస్తేనే కదా తెలిసేది. నువ్వు ఆ క్లిక్ చేసినప్పుడే ఇమ్మీడియట్ గా వాలిడేషన్ జరిగిపోతుంది అక్కడ. అట్లా ఆ ఏపీఎస్ అన్ని ఇట్లా మేనేజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ ఎనీ పాయింట్ యూనో ఏపీఐ మేనేజర్ లో. ఓకేనా? క్లియర్? Yeah, సో clear, sir. రన్ టైమ్ మేనేజర్. సో ఈ రన్ టైమ్ మేనేజర్ ఏం చేస్తామంటే మన అప్లికేషన్ అన్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం క్లౌడ్కి. క్లౌడ్కి ఎందుకు డిప్లాయ్ చేయాలండి? సర్వర్లోకి స్టోర్ చేసుకోవడానికి. సర్వర్ అనే క్లౌడ్ అనే రెండు ఒకటే. సర్వర్ అర్థం మీన్స్ మన క్లౌడ్ సర్వర్ ఏంటంటే మామూలు సర్వర్కి ఇప్పుడు ఒక ఏపీఐ తీసుకుంటే సమ్ XYZ అని సర్వర్లు ఉన్నాయంటే 3 ఏపీఐలకి 3 సర్వర్స్ అయిపోతున్నాయి. సో కొత్త ఏపీఐ ఏమైనా తీసుకోవాలనుకుంటే మనకి స్టోరేజ్ నేను కెపాసిటీ అడిగిన అనేది మీరు అంత డివేట్ అవుతున్న టాపిక్. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు ఉండాలి ఆన్సర్. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ని మనము యూటిలైజ్ చేయాలి అంటే అది ఏదో ఒక సర్వర్ మీద హోస్ట్ చేయాలి మనం. ఫర్ ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు facebook.com ఉంది. facebook.com యూటిలైజ్ చేయాలంటే అది విండోస్ సర్వర్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ అనేది యూజ్ చేయాలంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద హోస్ట్ చేయాలి మనం అది అప్లికేషన్ ని. వెరీ గుడ్. హోస్ట్ ఎందుకు చేయాలి? అంటే మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ యూజ్ చేస్తున్నాము, మైక్రోసాఫ్ట్.com ఉంది. మైక్రోసాఫ్ట్.com లో ఈ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేస్తారు అనమాట త్రూ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎందుకు చేయాలి? అంటే అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అది మనం రన్నింగ్ లో చేయాలంటే ఆ అది డెవలప్ ఏదైనా చేసిన అడిగితే ఇస్తాడు కదా. అంటే డెవలప్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఇస్తే అది మనము యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇప్పుడు మన విండోస్ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాము. విండోస్ వర్షన్ లో అప్లికేషన్ ఉంటేనే కదా మనము రన్ చేయగలము. అదే అండి, అప్లికేషన్ పలానా పర్సన్ అడిగితే ఇస్తాడు, యూజ్ చేసుకుంటాం అంతే కదా. మళ్ళీ సర్వర్లు ఎందుకు పెట్టాలి? అది అంటే సర్వర్ అవైలబుల్ అవడానికి హోస్ట్ చేస్తాం క్లౌడ్ హబ్ లో. ఏంటండి? ఈ ఎండ్ యూజర్స్ కి అవైలబుల్ చేయడానికి వెరీ గుడ్. ఇది ఆన్సర్. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసినాం, నా ల్యాప్టాప్ లో చేసిన నా ల్యాప్టాప్ లో వర్క్ అవుతుంది. ఏది అబీబస్ అనే అప్లికేషన్. బట్ నా ల్యాప్టాప్ లో వర్క్ అయితే నో యూస్ కదా. క్లయింట్ అదే బిజినెస్ ఎండ్ ఏంది? యూజర్స్ కి పబ్లిష్ చేయాలి. ఎండ్ యూజర్ యాక్సెస్ చేయాలి. ఎండ్ యూజర్ యాక్సెస్ చేయాలి అంటే నీ అప్లికేషన్ లైవ్ లో ఉండాలి. ఓకేనా? లైవ్ అంటే ఏంటంటే ఒక సర్వర్ లో ఉండి ఆ యూఆర్ఎల్ హిట్ చేస్తే ఎవరికైనా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ కానీ వాట్సాప్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్లికేషన్స్ వెబ్సైట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే క్లౌడ్ కి హోస్ట్ చేస్తాం. హోస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మన అప్లికేషన్ 24/7 365 డేస్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మనం బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐసిఐసి. మీరు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినా మిడ్ నైట్ ఓపెన్ చేసినా మీకు వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దే హోస్టెడ్ దేర్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద సర్వర్. ఓకేనా? ఆ సర్వర్ మీకు ఆఫీస్లో ఉండే సర్వర్ అయినా కానివ్వండి, క్లౌడ్ అన్నా కానీ ఎందులో అయినా ఉండొచ్చు. అర్థమవుతుంది? ఇక్కడ క్లౌడ్ హబ్ అని వాడుతుంది. ఓకేనా? సో ద మ్యూల్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద రన్ టైమ్ మేనేజర్. ఈ రన్ టైమ్ మేనేజర్ నుంచి మనం పుష్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ యాక్సెస్ ది లాగ్స్, ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్స్, క్యూస్, షెడ్యూలర్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్. ఓకేనా? సో అవన్నీ మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేశాక ఈ రన్ టైమ్ మేనేజర్ నుంచే డిప్లాయ్ చేస్తాం. చేశాక ఇక్కడే మనకి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే నీ అప్లికేషన్ ఎలా రన్ అవుతుంది, లాగ్స్ ఏంది, ఎంత ట్రాఫిక్ వస్తుంది, ఏమన్నా ఎర్రర్ వచ్చిందా, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ మానిటర్ ఓవర్ హియర్. అర్థమవుతుంది? సో ఇది కూడా మీకు ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాం. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినవన్నీ ఇన్ డెప్త్గా డిస్కస్ చేస్తాం ప్రాక్టికల్. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్ ఏపీఐ గవర్నెన్స్. సో ఇందులో ఏం చేస్తామంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ యువర్ ఏపీఐ స్పెసిఫికేషన్స్. మ్యూల్ ఆర్ నాన్ మ్యూల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఇందులో మనం కీప్ చేయొచ్చు. సెక్యూరిటీస్ కానీ పాలసీస్ కానీ అట్లా. ఓకేనా? ఇది మన ట్రైల్ అకౌంట్లో కూడా ఉంటుంది, ఫ్రీ ట్రైల్ అకౌంట్. అంటే పాలసీస్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏ పాలసీస్ యూజ్ చేస్తాం? చాలా అంటే ఉంటాయండి. గ్రూప్ పాలసీస్ యూజ్ చేస్తామా లేకపోతే MuleSoft పాలసీస్ యూజ్ చేస్తామా? MuleSoft లోనే చాలా ఉంటాయి. నీకు బేసిక్ అథెంటికేషన్ అని, రేట్ లిమిటింగ్ అని, ఐపీ బ్లాక్ లిస్ట్ అని, వైట్ లిస్ట్ అని ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. అంటే విండోస్ లో కూడా మనకి గ్రూప్ పాలసీస్ ఉంటాయి కదా. నెక్స్ట్ ఎనీ పాయింట్ విజువలైజర్ అనేది కదా ఇక్కడ. లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్. ఇక్కడ ఏపీఐ గవర్నెన్స్ ఉంది కదా, విజువలైజర్ ఉంది. ఇది విజువలైజర్.
ఓకేనా? యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ టు గెట్ ఏ విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్స్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎనీ పాయింట్ మానిటరింగ్. ఇది మానిటరింగ్. ఓకేనా? దీనికి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ హియర్ యూ కెన్ జనరేట్ కస్టమ్ డాష్బోర్డ్స్. సో డాష్బోర్డ్స్ ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి ఇవన్నీ, లేదా కస్టమ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ జనరేట్ చేసుకుంటే మన అప్లికేషన్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి అనేవి ఆ డాష్బోర్డ్లో చూడొచ్చు అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా? సో సీక్రెట్ మేనేజర్. ఈ సీక్రెట్ మేనేజర్స్లో ఏముంటాయంటే మనకి ఏదైనా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకో, యూజర్ నేమ్స్, పాస్వర్డ్స్, టోకెన్స్, అవన్నీ మనం వీ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ది సీక్రెట్ మేనేజర్. ఓకేనా? హియర్ యూ కెన్ స్టోర్ ది సెన్సిటివ్ డేటా సచ్ యాజ్ పాస్వర్డ్, టోకెన్స్, సర్టిఫికేట్స్. ఓకేనా? ఇలాంటివన్నీ మనం ఇందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సీక్రెట్ మేనేజర్లో. క్లియర్? సో ఇది మనకేందంటే ఇక్కడ చూసారా మీ ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ సేమ్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇది ఫ్రీ అకౌంట్ మనకి. ఓకేనా? బట్ ఆఫీస్ అకౌంట్ వచ్చాక మీకు కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. అవేంటో చూద్దాం. సో ఎనీ పాయింట్ రన్ టైమ్ ఫ్యాబ్రిక్. ఇది మనకి ఎక్కడ కనిపించు ఇక్కడ రన్ టైమ్ ఫ్యాబ్రిక్ అని ఉందా? ఇక్కడ కనిపిస్తుందా మీకు ఎక్కడన్నా? లేదు కదా. సో ఇది రన్ టైమ్ ఫ్యాబ్రిక్ అంటే ఆర్టీఎఫ్ అన్నమాట. ఇది కూడా మన అప్లికేషన్ ని హోస్ట్ చేయడానికి వాడతారు. ఓకేనా? ఇది రీసెంట్ ఉంది. ఎక్కువ కంపెనీస్ ఇంకా వీటిపైన ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదన్నమాట, డిప్లాయ్ చేయాలి అప్లికేషన్స్. ఇది ఒక ఫీచర్ మీకు ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఏది ఆఫీస్ అకౌంట్కి వెళ్తే. ఎనీ పాయింట్ ఎంక్యూ అనమాట. ఓకేనా? ఇది కూడా ఒక క్యూస్ అన్నిటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇది వాడతాము. ఓకేనా? ఈ క్యూస్లో సమ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోనికి. సి సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మెసేజ్ మెసేజ్ క్యూయింగ్ సార్, ఎంక్యూ అంటే క్లియర్ డెఫినేషన్ చెప్పరా? ఇవా? నో నో నో, ఇక్కడ MuleSoft మెసేజ్ క్యూయింగ్ ఉంది కదా, నేను అడుగుతున్నది మెసేజ్ క్యూయింగ్ అంటే ఏంటి సార్? క్యూ అంటే టెంపరరీ మెసేజ్ స్టోరేజ్ ఏరియా. ఓకేనా? మనము ఒక మెసేజ్ లెట్స్ ఏ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్, ఓకే, పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్, ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా, వీటిని స్టోర్ చేస్తాం. ఇక్కడ MuleSoftలో క్యూ అంటే ఏంటంటే ఒక మెసేజ్ని స్టోర్ చేసేదాన్ని క్యూ అంటాం. ఓకేనా? దీంట్లో మళ్ళీ క్యూలో టైప్స్ ఉంటాయి, పర్సిస్టెంట్ అని ఇట్లా చాలా ఉంటాయి, అవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం మళ్ళీ. ఓకేనా? సో ఈ రన్ టైమ్ మేనేజర్ తర్వాత ఇది సర్వీస్ మెస్. ఈ మూడు ఫీచర్స్ అనేవి ఫ్రీ ట్రయల్కి ఉండవండి. ఇవి ఓన్లీ పెయిడ్ వాటికి ఉంటాయి. పెయిడ్ వాటికి అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటూ ఉంటాయి. ఫ్లెక్సీ గేట్వే, ఈ 4 ఓన్లీ మీకు ఆఫీస్లో ఉంటాయి. ఈ ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్లో ఉండవు. ఓకేనా? బట్ డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈ రెండు యూజ్ చేయొచ్చండి ఆఫీస్లో. ఓకేనా? మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? అట్లా ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ తీసుకుంటే మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి మొత్తం తెలుసుకున్నాం. మీకు ఇది డాక్యుమెంట్ ఇచ్చేస్తా, కంప్లీట్ డాక్యుమెంట్ ఈరోజే పంపిస్తాను. ఓకేనా? ఇది మీరు జస్ట్ ఊరికే చూసుకోండి. మనం డైలీ ఏంటంటే డిజైన్ సెంటర్లో కొద్ది రోజులు వర్క్ చేద్దాం, ఎక్స్చేంజ్కి చూద్దాం, మళ్ళీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్కి చూద్దాం, ఏపీఐ మేనేజర్, రన్ టైమ్ మేనేజర్, ఇవన్నీ చూద్దాం. ఓకేనా? ఈ మానిటరింగ్ ఇవన్నీ ఎక్కువ మనం చూడము. ఓకేనా? రన్ టైమ్ మేనేజర్ కూడా చూస్తాం. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ 1 by 1 ఇన్ డెప్త్గా నేర్చుకుందాం కమింగ్ క్లాసెస్. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇది ఓవర్వ్యూ కదా. సో టుమారో ఏం చేద్దామంటే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే టుడే మీ టాస్క్ ఏంటంటే ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? క్రియేట్ చేసుకున్నాక నేను ఒక డాక్యుమెంట్ పంపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి కదా, సో ఇవన్నీ రేపు క్లాస్కి రాగానే అడుగుతా. ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంది, డిజైన్ సెంటర్ అంటే ఏంది, ఇవన్నీ అడుగుతాను. ఓకేనా? ఈ నోట్స్ మీకు ఇస్తాను, ఇప్పుడు సెండ్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో రేపటి నుంచి కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన వాటి డిజైన్ సెంటర్ అంటే ఏంది, దీంట్లో ఏపీఎస్ ఎలా డిజైన్ చేస్తాం, ఎలా డెవలప్ చేస్తాం, ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ 1 by 1 చేద్దాం. ఓకేనా?
క్లియర్? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే 1 by 1 అడగండి. సార్ టైమింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 10 అండి? 10కే ఉంటుందండి. ఓకే ఓకే సార్. ఇంకొకటి నాకు డౌట్, ఇక్కడ ఏమన్నా మనం కోడింగ్ రాస్తామా? కోడింగ్ టూల్ ఇది ఉండదండి, ఉండదు. అందుకే మీకు ఏం చెప్పానంటే ఒక URL ఇచ్చాను కదా, యూట్యూబ్కి వెళ్ళండి. ఈ 3 క్లాసెస్ చూడండి. August 30, August 31, ఓకేనా, 29th. ఈ 3 క్లాసెస్లో ఇదేంటంటే కంప్లీట్ MuleSoft ఇంట్రడక్షన్. ఈరోజు మీకు చెప్పింది కొంచెమే, ఇక్కడ ఫుల్ ఉంటుంది. హిస్టరీ అంటే ఏంది, ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఫ్రెషర్ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఎక్స్పీరియన్స్ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను లాస్ట్ వీక్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళీ 2-3 అయ్యారు, వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ ఇదంతా రిపీట్ చేయాలంటే చాలా మంది మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా, అందుకు డైరెక్ట్ ఇది చెప్పేసా. మీరు 29th డెమో అని ఉంది కదా, ఈ డెమో చూడండి. డెమో చూసాక క్లాస్ 1, క్లాస్ 2 అని ఉంది, ఇవి 2 కూడా చూడండి. చూస్తే మీకు కోడింగ్ ఉందా లేదా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? అంటే సో నాకు ఇవి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు రేపటి నుంచి. ఈ 2 క్లాసులు మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి, డోంట్ వరీ. XML కోడ్ రాస్తారని చెప్పారు. అది చూడండి, అందుకే చెప్తున్నా, మీరు విన్నారా? XML జనరేట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా, అర్థమైందా? లెట్స్ ఎంప్లాయీస్ చెప్పారు, అదే చెప్పారు, అందుకే మిమ్మల్ని అది చూడమంటున్నా. ఇవన్నీ చెప్పినది చెప్తే వీళ్ళకి బోర్ కొడుతుంది. ఆల్మోస్ట్ 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, మీ ముగ్గురు కోసం చెప్పాను అనుకో, ఇంకో 37 మెంబర్స్ ఏమనుకుంటారంటే ఇవంతా ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు మాకు ఇది అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది వాళ్ళకి. సో మీరు అందుకే అది చూడండి. ఆ 2 క్లాసెస్ కూడా మళ్ళీ అందరికి కవర్ అవుతాయి 40 మెంబర్స్కి. లెట్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది XML? 5 లైన్స్ ఉందండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఏదో ఒక కాంపోనెంట్ కనెక్టర్ డ్రాగ్ చేస్తా, ఇలా డ్రాగ్ చేసి వదిలేసి అంతే. ఇప్పుడు వెళ్ళి చూడండి ఏమవుతుంది, 10 లైన్స్ వచ్చాయి. ఒక లైన్ అన్నా రాసాను, సో రాయలేదు. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే the moment you drag and drop any component or connector from Mule palette, automatically code will be generated in the form of XML. Okay? ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చెప్పానండి, ఈ 2 క్లాసెస్లో ఉంటాయి. మీకు ఎవరైనా మిస్ అయితే ఇన్ కేస్ ఈ 3 క్లాసులు చూసుకోండి, నెక్స్ట్ క్లాస్ ఈజీ ఉంటుంది. క్లియర్? ఓకేనా? సో రేపు వచ్చాక మీ టాస్క్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోండి. నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 80% అందరికి అకౌంట్ ఉంది. ఎస్ సార్ నో? మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలండి. ఓకేనా? మీరు ఒకసారి ఆ లింక్ ఎందుకంటే MuleSoft ది లాగిన్ స్టూడియో కాదు కదా, అది వాట్సాప్ లో పింగ్ చేస్తారా గ్రూప్ లో? anypoint.mulesoft.com అని టైప్ చేయండి అంతే. ఇక్కడ చూడు, anypoint.mulesoft.com. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో, జూమ్ చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేస్తాను, కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి, లేదా మళ్ళీ ఇప్పుడు పంపిస్తున్నా. అది కాపీ ట్రయల్ అకౌంట్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుందండి? ఏంటండి? ఈ ట్రయల్ అకౌంట్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది మనకి యాక్సెస్? గుడ్ క్వశ్చన్. ఈ ట్రయల్ అకౌంట్ లైఫ్ టైం ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూస్తారా, రన్ టైం మేనేజర్ అని. ఈ సర్వీస్ ఒక్కటి 30 డేసే పనిచేస్తుంది, రిమైనింగ్ అన్ని లైఫ్ టైం ఉంటాయి. ఇది ఒక్కటి 30 డేస్ పనిచేస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే. మీకు ఇన్ కేస్ దీనిపైన ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నప్పటికీ మీ ట్రయల్ అకౌంట్ ఎక్స్పైర్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఓన్లీ డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మళ్ళీ ఇంకొక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? లేదు అంటే బిఫోర్ దానికి 30 డేస్కి ముందే మనం ఈ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? సార్ ఇప్పుడు 30 డేస్ తర్వాత యూజర్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తే రన్ టైం మేనేజర్ వర్క్ అవుదా? ఆహా, దాంట్లో దీంట్లోకి ఎలా వర్క్ అవుతాయి? ఓకే. ఇప్పుడు లెట్స్ ఎలా వర్క్ అవ్వదండి, నీకు దీంట్లో స్టోర్ అయిపోయింటాయి కదా ఈ యూజర్ నేమ్ లో. నీకు యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో 1 lakh అకౌంట్ ఉంది. ఓకేనా? నువ్వు ICC క్రెడెన్షియల్స్ చేస్తే అందులోకి వస్తాయా? రావు కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు తీసుకోదు అది, అర్థమవుతుంది? ఓకే ఓకే. అట్లా నీకు కావాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే ICCలో ఉండే 1 lakh విత్డ్రా చేసుకొని యాక్సిస్ బ్యాంక్లోకి వేసుకోవచ్చు, అర్థమవుతుందా? అదేవిధంగా
ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే ఏపీఎస్ అని డెవలప్ చేసినావు, లెట్స్ ఇక్కడ నేను ఒకటో రెండో చేశాను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు. మీకు డెమో చెప్పినప్పుడు ఒకటి చెప్పాను. ఇది ఉంది కనుకో, ఇది మీకు కావాలి అనుకో, సో దీన్ని క్లిక్ చేసుకొని ఏం చేస్తారంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ ఏపీఐని. ఇన్ కేస్ వేరే అకౌంట్లో కావాలంటే సేమ్ ఏపీఐ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ ప్రాజెక్ట్ అని కొట్టండి. 100 ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి, 100 డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకో డౌన్లోడ్ కొట్టండి. ఓకేనా? మళ్ళీ కొత్త దాంట్లోకి కావాలనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. కొత్తది ఓపెన్ చేసి ఇట్లా క్రియేట్ అని కొడితే ఇక్కడ లాస్ట్ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇంపోర్ట్ ఫైల్ అని. ఇక్కడ ఆ ఫైల్ చూజ్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ కొడితే అయిపోతుంది, అందులోకి వచ్చేస్తుంది. ఇవి కూడా చెప్తాను ఎలా చేయాలి. ఓకేనా? క్లియర్? యా సార్. ఓకేనా? సో ఇంకొకటి, ఆఫ్లైన్ వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్రెడీ నిన్న వచ్చారు కదా ఆఫీస్కి. సో నియర్ బై లొకేషన్ చూసుకోండి, నెక్స్ట్ వీక్ అలా సెట్ చేసుకోండి ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా? ఈ వీక్ ఆన్లైన్ కాబట్టి కొంచెం స్లోగా వెళ్దాం, డైలీ 1 అవర్ అలా వెళ్దాం. ఓకేనా? మళ్ళీ మీరు అక్కడికి వచ్చాక కంటిన్యూ 2 అవర్స్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఇంకొకటి నాకు డౌట్, మీరు 2 అవర్స్ అంటే నాకు 12 o'clock లాగిన్ టైం ఉంటుంది. 1.5 అవర్ ఉంటుందండి మాక్సిమం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నీకు 12 కున్నా ఎందుకంటే కూడా 12 కున్నా 10 to 12 కల్లా అయిపోతుంది. మాక్సిమం ముందే వైండ్ అప్ అవుతుంది. ఓకే ఓకేనా? ఒక 10 to 15 minutes అన్నా ఏం కాదు. 12:30కి నాకు ఇచ్చేసి కాల్ నీకు ఉంటుంది, ముందే స్టేటస్ అయిపోతుంది, నో ప్రాబ్లం. ఇన్ కేస్ మీరు కరెంట్ క్లాస్ జాయిన్ అవ్వలేదు అంటే రికార్డింగ్ షేర్ చేసి సో దాన్ని చూసుకొని మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు కదండి. అంతే, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అక్కడ పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రికార్డింగ్ షేర్ చేస్తాం కదండి ప్రతి ఎవ్రీ క్లాస్. ఏంటండి? రికార్డింగ్ సెషన్ చేయాలి. రికార్డింగ్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, ఓకేనా? ఒకసారి మేము ఆఫీస్ లో కలిసొచ్చు మేము. రండి, నో ప్రాబ్లం. ఎక్కడ? మణికొండలో ఎక్కడ? ఇది మణికొండ అండి. ఓకే, అదే ఎక్కడ అడ్రస్? మీరు పింగ్ చేయండి నా నెంబర్కి, నేను పంపిస్తాను. అంటే నెంబర్ నీకు ఇస్తలేదు, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్ ఉంది. విఎల్ఆర్ నుంచి వచ్చారా? అవును. సార్ని అడగండి, ఇస్తాడు. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే గైస్, విల్ మీట్ టుమారో. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. ఓకే సార్.